गाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो आयरियाणम, नमो वत्सायाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंच नमकारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलानंच सव्येसिं, मंगलाणं च सव्येसिं, परमं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षी, प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षीए वर्तमाने महाविदे क्षेत्રમાં વિચરતા, वर्तमाने महाविदे क्षेत्રમાં विचरता तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने, तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું. अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું. वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान ने, वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું. अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું. 33 कोटि देवी देवताओं ने, 33 कोटि देवी देवताओं ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું. अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું. वितराग शासन देव देवियों ने, वितराग शासन देव देवियों ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું. अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું. निष्पक्षपाती शासन देव देवियों ने, निष्पक्षपाती शासन देव देवियों ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું. अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું. आ क्षेत्रना रक्षक देवी देवताओं ने, आ क्षेत्रना रक्षक देवी देवताओं ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું. अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું. आखा ब्रह्मांडना जीव मात्रना रियल स्वरूपने, आखा ब्रह्मांडना जीव मात्रना रियल स्वरूपने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું. अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું. जगत भરના संत पुरुषोનું યોગબળ, जगत भरना संत पुरुषोનું योगबळ, जगत भરના सत्पुरुषोનું યોગબળ, जगत भरना सत्पुरुषोનું योगबळ અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગબળ, અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગબળ समस्त विश्वનું કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો. समस्त विश्वનું कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो. અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની, અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની અમ સૌ મહાત્માઓને, આમ સૌ મહાત્માઓને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જગતના સર્વ જીવો સુખ અને શાંતિને પામો, જગતના સર્વ જીવો સુખ અને શાંતિને પામો, જગતના સર્વ જીવો સમાધાનને પામો, જગતના સર્વ જીવો સમાધાનને પામો,
જગતના સર્વ જીવો મોક્ષને પામો. જગતના સર્વ જીવો મોક્ષને પામો. જગત કલ્યાણ હો. 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 निज स्वभाव से सदगुरु निज स्वभाव से सदगुरु गुरु लघु सर्वज्ञ है. गुरु लघु सर्वज्ञ है. सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु. सूक्ष्मतम सिद्ध परम गुरु. सत्यम निश्चय वन्द्य है. सत्यम निश्चय वन्द्य है. 33 कोटि देवगण. 33 कोटि देवगण. विश्वहितार्थे स्वागतम. विश्वहिताते स्वागतम. जग कल्याणक यज्ञ में. जग कल्याणक यज्ञ में. मंगलमय जो आशीषम. मंगलमय द्यो आशितम. तेज स्वरूपे मूर्त मोक्ष. शीत स्वरूपी मूर्त मोक्ष. गलती भूल को माफ दो. गलती भूल को माफी दो. व्यवहारे सद्बुद्धि हो. व्यवहारे सद्बुद्धि हो. निश्चय में अभिवृद्धि दो. निश्चय में अभिवृद्धि दो. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. हे अंतर्यामी परमात्मा. हे अंतर्यामी परमात्मा. હું આપને અભેદ ભાવે હું આપને અભેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. નમસ્કાર કરું છું. અને પ્રાર્થના કરું છું કે અને પ્રાર્થના કરું છું કે हम सर्वे महात्माओने हम सर्वे महात्माओने मोक्ष मार्गने लायक मोक्ष मार्गने लायक અને સહાયક સંજોગો પ્રાપ્ત થાઓ પ્રાપ્ત થાઓ પ્રાપ્ત થાઓ. પ્રાપ્ત થાઓ પ્રાપ્ત થાઓ પ્રાપ્ત થાઓ. કેવળ વિતરાગ ચારિત્ર ધારણ કરી કેવળ વિતરાગ ચારિત્ર ધારણ કરી શાસનની રક્ષા કરવાનું ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારનું નિમિત્ત બનવાની શાસનનું રક્ષક કરવાનું ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારનું નિમિત્ત બનવાનું અમને પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો.
અમને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. પ્રાપ્ત મન વચન કાયાથી, પ્રાપ્ત મન વચન કાયાથી આ જગતના કોઈ પણ જીવને, આ જગતના કોઈ પણ જીવને કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ન થાય, કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ના થાય, તેવી સ્યાદવાદ વાણી, તેવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. પરમ શક્તિ આપો. હે સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. સર્વે મહાત્માઓને, મુમુક્ષુઓને, જિજ્ઞાસુઓને મારા જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. જય સચ્ચિદાનંદ. ખૂબ ખૂબ પ્રણામ. બધા સાયન્ટિસ્ટોને મારા નમસ્કાર. મુમુક્ષુ જિજ્ઞાસુઓને મારા નમસ્કાર. આધ્યાત્મ વિજ્ઞાનની ઝલકને, આધ્યાત્મ વિજ્ઞાનની સુવાસને અને આધ્યાત્મ વિજ્ઞાનની અનુભૂતિને વિશ્વ સમક્ષ પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરનાર સર્વે સાયન્ટિસ્ટોને, મહાત્માઓને, મુમુક્ષુઓને મારા નમસ્કાર. પર્યુષણ પર્વ એટલે કે આધ્યાત્મિક પર્વ, એનો આજે ચોથો દિવસ છે. આપણે સૌ આધ્યાત્મ વિજ્ઞાનની પર્યુષણ પર્વની આત્મિક ઉલ્લાસની ઉજવણી માટે આપણે બધા ભેગા થયા છીએ. આત્માના ઉલ્લાસની ઉજવણી એટલે અજ્ઞાન નાશ કરવાનો પ્રયત્ન કરવાની સતત જાગૃતિ. એ જાગૃતિને કારણે સહેજાસહેજ સ્વાભાવિકપણે અજ્ઞાન તો નાશ થઈ જ રહ્યું છે અને આત્માનો ઉલ્લાસ વધવો એટલે દેહાધ્યાસ મોડો પડવો, દેહાધ્યાસ ધીમે ધીમે તૂટતો જવો, નબળો પડવો, અજ્ઞાન દિન બધી નાશ થવું, ભીખ અને ભયથી મુક્તતાની અનુભૂતિ કરવી અને સાથે સાથે એ ભીખ અને ભયની અનુભૂતિની સાથે સાથે જીવનની અંદર પોતાનું કર્તાપણું, માલિકીપણું ખલાસ કરવું અને આત્માની સ્વસ્વરૂપની, સ્વસ્વભાવની અને સ્વગુણોની ખુમારી પ્રગટ થવી, એનું આ પર્વ છે. આ પર્વ આત્માના ઉલ્લાસ માટેનું પર્વ છે. ચિંતા મુક્ત દશાની અનુભૂતિ કરવાનું પર્વ છે. આ પર્વ એવું સુંદર પર્વ છે. જૈન ધર્મમાં એવું કહેવાય છે, ખામેમી સવ્વે જીવા ખમંતુ મે મિત્તિ મે સર્વ ભુવેસુ વેરમ મજ્જન કે નહીં. આ વિશ્વના
બધા જીવોને હું ક્ષમાવું છું અને બધા જીવોને મને પણ ખમાવે. મિત્તિ મેં સબ ભૂવેશું વેરમ મજ્જન કેળે. અંતે તો આપણે બધા આ રાખ થઈ જવાના છે, માટી થઈ જવાના છે અને આ પ્રાકૃતિક અસ્તિત્વ આ શરીરનું સદાય માટે મટી જવાનું છે. એવા ક્ષણિક જીવનનો આટલો બધો મોહ કેમ? એવા ક્ષણિક જીવનનો આટલો બધો અહમ કેમ? આવું અદ્ભુત આધ્યાત્મિક જીવનની દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થયા પછી, સમ્યક જ્ઞાન અને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થયા પછી આ દેહાદ્યાસ માટેનો આટલો બધો પક્ષપાત કેમ જીવને? તો કે અનાદિકાળનો જે મોહ છે, એ મોહને કારણે જીવ પ્રાકૃતિક અવસ્થાઓ તરફ ખેંચાયા કરે છે અને ખેંચાવાનું કારણ સુખની અપેક્ષા, ખેંચાવાનું કારણ માનની અપેક્ષા, ખેંચાવાનું કારણ લોભની અપેક્ષા. આ બધી અપેક્ષાઓ હોવાને કારણે જીવ ખેંચાય છે અને ખેંચાતો જીવ રિલેટિવ સત્યને પાકું કરતો જાય છે અને દેહાદ્યાસ મજબૂત કરતો જાય છે અને સ્વ સ્વરૂપને ભૂલતો જાય છે. પણ આપણે બધા જાગૃત સાયન્ટિસ્ટો છે. આપણા માટે આ બધું રિવર્સ છે. આપણો દેહાદ્યાસ ખલાસ થતો જાય છે. પ્રકૃતિના પક્ષપાતની દ્રષ્ટિ દિવસે દિવસે નિર્મળ થતી જાય છે. કારણ કે આપણે બધા મન વચન કાયા અને તેની અવસ્થાને કુદરતી રચના તરીકે જોવા ટેવાઈ ગયા છે. સ્થૂળ સંયોગો, સૂક્ષ્મ સંયોગો, વાણના સંયોગો પર છે અને પરાધીન છે. મન વચન કાયાની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. આ રીતે આપણે કુદરતી રચનાને કુદરતી રચના તરીકે જોવા ટેવાઈ ગયા છે. એટલે કહેવાનો મતલબ, આવી અદ્ભુત પરિસ્થિતિ જે જીવનની હાલ લોકોને સંઘર્ષમય છે છતાં પણ, અને કળિયુગ હોવા છતાં પણ બાર મોહનું અને અહમનું સામ્રાજ્ય હોવા છતાં પણ સાયન્ટિસ્ટો બધા આ વિજ્ઞાન થકી એટલી અદ્ભુત દશાને અનુભવે છે કે આ કળિયુગની અંદર એમ કહેવાય કે દેવો પણ જેની દશાને વંદન કરે છે. કારણ કે કળિયુગની અંદર આવું વિજ્ઞાન હોતું નથી અને જો હોય તો ભેગું થતું નથી અને જો ભેગું થાય તો સમજાતું નથી અને જો સમજાય તો યથાર્થ ઉપયોગ કરી શકતા નથી. પણ આપણે બધા તો યથાર્થ ઉપયોગ કરવાની સ્થિતિમાં આવી ચૂકેલા છે, એવા જાગૃત છે અને માટે દેવો પણ આવા કળિયુગના જીવો પણ જે સતયુગને લાયક થઈ રહ્યા છે એવા જીવોને દેવો પણ વંદન કરે છે. આવું અદ્ભુત ચારિત્ર આ બધા જ સાયન્ટિસ્ટો આપણા એ રીતે સુંદર રીતે તૈયાર થઈ રહ્યા છે. એકબીજાને સુંદર રીતે ગાઈડ કરી રહ્યા છે, સમજાઈ રહ્યા છે. જૂના છે એને તૈયાર કરે છે, નવા છે એને માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે અને પોતે પણ અનુભૂતિના માર્ગને આગળ વધી રહ્યા છે. આવું અદ્ભુત વિજ્ઞાન જ્યારે આપણને બધાને મળ્યું છે ત્યારે આવું આપણે સૌ આ આધ્યાત્મ વિજ્ઞાનને આપણા જીવનની અંદર યથાર્થ રીતે સમજી આત્મસાત કરવા પ્રયત્ન કરીએ. આપણા જીવનમાં પ્રગતિમાં જ્યાં જ્યાં પણ અવરોધ થતો હોય, પ્રગતિમાં જ્યાં જ્યાં પણ આ વિજ્ઞાન ઉપયોગ ન કરી શકાતું હોય, અથવા તો
અનુભૂતિ માટે આ વિજ્ઞાનને કઈ રીતે ઉપયોગ કરવો, અથવા તો કોઈ વ્યક્તિને પોતાના જીવનનો આ આધ્યાત્મ વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થયા પછી કેવો અનુભવ થયો છે, એ અનુભવ પણ સમયની મર્યાદાને ધ્યાનમાં રાખી વ્યક્ત કરી શકાય છે. આપણે બધાએ હોસ્ટને ફોલો કરવું, કારણ કે એમની બહુ મોટી જવાબદારી હોય છે. સમયસર આપણો સત્સંગ શરૂ થાય, સમાપ્ત થાય, અને જેટલા પણ જિજ્ઞાસુ મુમુક્ષુઓના પ્રશ્નો છે એ શક્ય એટલા સમાઈ જાય એવો એમનો પ્રયત્ન હોય છે. અને એ પ્રયત્નને આધારે કદાચ કોઈને કંઈ પણ કહે તો ખોટું ના લગાડવું, આપણો આશય સમજવો. દરેક વ્યક્તિ પોતપોતાની જવાબદારી સમજીને સુંદર રીતે કામ કરી રહ્યા છે. આવો આપણે સૌ આધ્યાત્મ વિજ્ઞાનને યથાર્થ ફોર્મમાં સમજવા પ્રયત્ન કરીએ. આપણું અને બીજાનું જીવન પણ ધર્મમય, મંગલમય બનાવીએ, પવિત્ર બનાવીએ. એ જ આપ સર્વને આ પર્યુષણ પર્વના ચોથા દિવસે આપ સર્વને મારા જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. રમેશભાઈ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ, જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રણામ પ્રભુ. હવે અને સર્વે લાઈવ જોડાયેલા મહાત્મા તથા મુમુક્ષુ અને સાયન્ટિસ્ટોને પણ મારા હૃદયથી પ્રણામ. હવે સાહેબ, આપણે કાલે આ ડેવલપમેન્ટ વિશે તો ઘણા પ્રશ્નો આપણને પૂછાણા છે, અને આપણે ડેવલપમેન્ટ વિશે ઘણું પણ કહેતા જ હોશો. કાલે એક નવી સમજણ મને મળી કે ભાઈ ડેવલપમેન્ટ, કાલે મને એવું સમજાયું, આપણે કહેતા હતા કે ડેવલપમેન્ટ આપનું ઘણું કેટલું પણ હોય પણ તમારી પરિણીતિ ઉપર મૂળ આધાર રાખે છે. હવે આ જે પરિણીતિ છે અને પછી એક આ પર્યાયો જે શબ્દ આવે છે એ મૂળ તો ડેવલપ થયા પછીના જ શબ્દો છે ને. પર્યાય છે, પરિણીતિ છે. પર્યાય શબ્દ તો બધાને લાગુ પડે, સમજાય કે ના સમજાય. પર્યાય શબ્દ બધાને લાગુ પડે, પણ પરિણતિ શબ્દ અને તેમાં સ્વપરિણતિ, પરપરિણતિ, એ શબ્દ જાગ્રત લોકોને લાગુ પડે. બરાબર. એટલે ડેવલપ થયા પછી પણ એની પોતાની પરિણીતિ સ્વ વર્તે છે અથવા પર વર્તે છે, એના ઉપર આધાર રાખે. યસ યસ યસ. એને દશા કહેવાય, એને દશા કહેવાય. સ્વપરિણતિ વર્તે તો એને ઉત્તમ દશા કહેવાય, પરપરિણતિ વર્તે તો એને ઉત્તમ દશા ન કહેવાય. પછી એ પાપ પુણ્ય વાળી દશા હોય. બરાબર. હા. પછી એક આપણે કાલે પદ કવિરાજ નવનીતસિંહ નું પદ વાગતું હતું, એમાં એક વાક્ય આવ્યું હતું કે નવનીત સૂજ ને દાદા કહું છું. તો આજે આ સૂજ, એ સૂજ નું નવનીત સૂજને દાદા કહું છું એટલે કવિરાજશ્રી એવું કે છે કે આ જે પદ લખવાની મને જે સૂઝ મળી છે ને, એ દાદા કહું છું એટલે દાદા મને લખાવડાવે છે. બરાબર બરાબર બરાબર. એ આ મને પદ લખવાની જે પ્રેરણા થાય છે એ દાદા જ કરાવડાવે છે, એમ કહેવા માંગે છે. બરાબર. હા, એટલે અમારા માટે તો સાહેબ એક એલર્ટ જેવી લાલ બત્તી જેવું થઈ ગયું કે ભાઈ અમે ગમે એટલી આમ છાતી ફુલાવીને વરી ભાઈ અમે ડેવલપર થયા, પણ મૂળ તમે આજે પરિણીતિ ને શબ્દ જે વાપરી અને એના માટે ખરેખર આપનો આભાર અને ધન્યવાદ છે ખરેખર. જી 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 જી. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. કવિતાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. અચ્છા, હવે કાલે મેં જે આપણે સમજમાં મને એ આવ્યું કે મનનો ભોગવટો આખો બિલીફ્સ ને લીધે જ છે આપણો. હવે મને એવી રીતે વચન એટલે હર ક્ષણે વચનના કર્મ કેવી રીતે બંધાય છે, વચન અને કાયા બે. વાણી પણ અભિપ્રાયને આધારે બંધાય છે, અને કાયાના કર્મો જે છે એને વેદનીય કર્મ કહેવાય, ભોગવટાના, સાતા અને અસાતા.
સમજાય છે? એટલે જેવા જેવા કર્મ કર્યા હોય એવું સાતા અસાતા શારીરિક પણ આવે. એટલે શારીરિક કર્મો છે સાતા અસાતા વેદની અતિ ભોગવવી. વાણીના કર્મો છે એ વાણી દ્વારા સાતા અસાતા આવે, અને માનસિક કર્મો છે એ વિચારો દ્વારા સાતા અસાતા આવે. આ 3 પ્રકારની કેટેગરી છે મન વચન કાયાના ભોગવટાના કર્મો. એમાં જે શારીરિક કર્મો છે એને સાતા અસાતા વિજ્ઞેય શારીરિક દુઃખો, શારીરિક કષ્ટો અથવા તો શારીરિક સુખ એવી રીતે સાતા અસાતાનું આવે. વાણી એટલે માન અને અપમાન. અને મનના કર્મો આવે એ કેવા કર્મો આવે કે મનની અંદર સારા વિચારો આવે અને ખરાબ વિચારો આવે, ગમતા પણ આવે અને ના ગમતા પણ આવે. આ બધો ભોગવટો છે. આવી રીતે મન વચન કાયાથી બાંધેલા કર્મો છે એ આપણે બધા ભોગવી રહ્યા છે. અને આજે ભોગવી રહ્યા છે ત્યારે આપણી પાસે કોઈ પણ પ્રકારની ચોઈસ નથી. સમજાય ને? એવી જ રીતે આપણે આ 6 એલિમેન્ટ, તો હર ક્ષણે આપણે 6 એલિમેન્ટ આપણું ડિસાઈડ થાય છે. હર ક્ષણે નેક્સ્ટ બર્થ નું 6 એલિમેન્ટ ડિસાઈડ થાય છે. કર્મના ભોગવટાની અંદર જ્યારે રિઝલ્ટ આવે ત્યારે રિઝલ્ટમાં 6 તત્વો આત્માની હાજરી, જળ તત્વ તો હોય, પછી વાણી રૂપે હોય કે વિચારો રૂપે હોય કે ફિઝિકલ ફોર્મમાં હોય. જળ તત્વ પણ હોય, એમાં ગતિ સહાયક પણ હોય, સ્થિતિ સહાયક પણ હોય, ટાઈમે હોય, સ્પેસે હોય. આ બધું હોય જ એની અંદર ભોગવટામાં. ખ્યાલ આવ્યો? પણ આપણે તો ખાલી એને જોવાનું છે. હાલ શરૂઆતમાં આપણને 6 તત્વો ન દેખાય તો કશો વાંધો નહીં. અત્યારે આપણે પ્રાઇમરી સ્ટેજમાં કુદરતી રચના અને કુદરતી કાનૂન ઉપર ભાર વધારે મૂકવો. કારણ કે આપણે અનાદિકાળથી રિલેટિવ સત્યને જોવા ટેવાયા છે, અવસ્થાને રિલેટિવ સત્યથી જોવા ટેવાયેલા છે. હવે એ અવસ્થાને સનાતન સત્યથી જોવી પડશે. સનાતન સત્ય એટલે કુદરતી રચના. જીવ માત્રની અવસ્થા કુદરતી રચના છે. ને કુદરતી રચના જુઓ એટલે યુનિફોર્મ થઈ ગયું. રિલેટિવ સત્ય જુઓ એટલે સારું ખોટું, ગમતું ના ગમતું, મારું તારું, મેં કર્યું તે કર્યું, એ રિલેટિવ સત્ય થઈ ગયું. અને સનાતન સત્ય એટલે બધી જ અવસ્થા અને બધાની અવસ્થા કુદરતી રચના એક જ. કોઈ ડિવિઝન જ નહીં. કાલથી એવી ક્યુરિયોસિટી, એટલે આખો દિવસ ચાલે છે કે હું આવતા ભવનું કેવી રીતે 6 એલિમેન્ટ બાંધું. એટલે આખો દિવસ ઈ ચાલે છે કે હું શું કરું છું અને શું કર્મ બંધાઈશ. એટલે ઈ તો હજી એટલે સમજાતું નથી કે આપણે શું કરીએ છીએ ને કેવી રીતે 6 એલિમેન્ટ આવતા જન્મના તૈયાર થાય છે. આવતા જન્મના 6 એલિમેન્ટ નહીં, આવતા જન્મના કર્મ ભાવ રૂપે તૈયાર થાય. જ્યારે રૂપક આવે ત્યારે એમાં 6 એલિમેન્ટ અવસ્થા રૂપે ભળેલા હોય. અચ્છા, ઓકે. રૂપક આવે ત્યારે, અત્યારે ના હોય. અત્યારે ભાવ રૂપે હોય. એ ભાવને રૂપકમાં લાવવા માટે અવસ્થા જ્યારે કુદરત આપે ત્યારે એમાં 6 તત્વો આત્માની હાજરી અને બાકીના 5 તત્વો સમાયેલા અંદર. એવી રીતે. બીજું શું પૂછવું છે? અને ના, બસ કઈ નહીં, પણ બસ આશીર્વાદ આપો કે બધી ક્યુરિયોસિટી ખતમ થાય અને જવાબો મળતા રહીએ. બસ જરૂર જરૂર. અને પ્રગતિ કરીએ. હા હા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ભરતભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામી. સ્વામીજીને હું બેંગ્લોર થી બોલું છું. જી જી જી. મારો એક પ્રશ્ન હતો કે ત્યાગ અને વૈરાગ્ય એ બેનો ડિફરન્સ ખબર નથી પડતી બહુ ખાસ. ત્યાગ એટલે ધારો કે મેં આજે કાયમ માટે મેં જગ છોડી દીધી કાયમ માટે, તો એ ત્યાગ કહેવાય. અને જૈન સાધ્વીઓ હોય
એ સાધ્વી તરીકે કાયમ સંસાર છોડી દે છે એને વૈરાગ્ય કહેવાય. એવો ડિફરન્સ મને થોડો ઘણો ખ્યાલ આવે છે. આપણે આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન તરીકે એમાં કેવું ડિફરન્સ હોઈ શકે એવું મને થોડું ક્લિયરિટી જોઈતી હતી. ત્યાગ અને વૈરાગ્ય બંને શબ્દો આમ તો સંયમ માર્ગમાં જ વપરાય છે અને સંયમ માર્ગમાં ઘર, બાર, પરિવાર, સાધન, સંપત્તિ, સત્તા, સંબંધો આ બધું છોડવું એને ત્યાગ કહે છે. અને એ ત્યાગ લીધો એટલે મીન્સ એનું નામ દીક્ષા એટલે કે સાધુ થયા અથવા તો સંન્યાસી થયા. ત્યાગ શબ્દ જે છે એ ત્યાગ શબ્દ ધર્મમાં એવું કહેવા માંગે છે કે સંસારમાં બધું જ વ્યવહારથી તમારી પાસે હોવા છતાં તમે બધું છોડી અને પ્રેક્ટિસ કરો છો કે આવી રીતે ઘર, પરિવાર, પોતાના માણસો, ફેસિલિટીઝ, લક્ષ્મી, સંપત્તિ આ બધું છોડીને પણ આત્મા માટે જીવી શકાય છે. એની પ્રેક્ટિસ એને ત્યાગ કહેવાય. પણ એ ત્યાગ કરનાર માણસ પાસે હજુ જ્ઞાન દ્રષ્ટિ નથી. ત્યાગ દ્રષ્ટિ છે પણ જ્ઞાન દ્રષ્ટિ નથી. એટલે ત્યાગ વાળો માણસ જે વસ્તુ ત્યાગ કરી હોય એના મગજમાં હોય, કારણ કે જે વસ્તુ ત્યાગ કરી છે એની વેલ્યુ પણ એની દ્રષ્ટિમાં છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે ત્યાગ હંમેશા કેલ્ક્યુલેશન સાથે હોય. એટલે આપણામાં કહેવત છે ત્યાગે સો આગે. આજે ત્યાગ કર્યું એ આવતીકાલે તમને મળશે. પણ વૈરાગ્ય એટલે શું? એટલા માટે જ્ઞાનીઓએ કીધું કે ત્યાગથી સંસાર છે એટલે કે પુણ્ય બંધાય છે અને વૈરાગ્યથી મોક્ષ છે. તો વૈરાગ્ય એટલે શું? ત્યાગ તો સમજાયું, પણ વૈરાગ્ય એટલે શું? તો કે વૈરાગ્ય એટલે જીવનની અંદર પ્રત્યેક અવસ્થાઓ, સત્તા, સંપત્તિ, સંબંધો, સાધન અને આપણું શરીર પણ એની વેલ્યુ આપણી દ્રષ્ટિમાં 0 કરવી એનું નામ વૈરાગ્ય. હવે વેલ્યુ 0 થઈ જાય પછી કેલ્ક્યુલેશનની જરૂર નહીં. અને વૈરાગ્યથી મોક્ષ છે. સમજાયું? કારણ કે વૈરાગ્યની અંદર વેલ્યુ 0 થઈ ગઈ પછી મોહ થાય નહીં. પછી આ મેં છોડ્યું એવું પણ કે નહીં, કારણ કે વેલ્યુ 0 થઈ ગઈ. વેલ્યુ 0 એટલા માટે કરી શક્યા કારણ કે એ લોકોને સમજાયું કે આ દુનિયાની અંદર જે કંઈ પણ વસ્તુ જોઈએ છે એ તો પ્રકૃતિને જોઈએ છે અને પ્રકૃતિને જીવવા માટે નેસેસિટી છે એ કુદરત એન કેન પ્રકારે પૂરી પાડે છે. પણ મારે અનુભવ તો આત્માનો કરવો છે. એટલે મારે આ બધી વસ્તુ પ્રકૃતિને મળે કે ના મળે પણ મારે એની વેલ્યુ નથી કરવી. મારે વેલ્યુ માત્ર આત્માની કરવી છે, કારણ કે અનુભૂતિ મારે આત્માની કરવી છે. સમજાયું? એટલા માટે પછી વેલ્યુ રહેતી નથી. વેલ્યુ રહેતી નથી એટલે કે એને ખાવા મળે ન મળે કોઈ ચિંતા નહીં, કપડા મળે ન મળે કોઈ ચિંતા નહીં, માન મળે ના મળે કોઈ ચિંતા નહીં. ખ્યાલ આવે ને? કેમ? એને વેલ્યુ 0 કરી નાખી છે. શરીર અને શરીર સાથે સંકળાયેલા સત્તા, સંપત્તિ, સંબંધ અને સાધનોની વેલ્યુ 0 કરી નાખ્યું છે. એટલે હોય કે ના હોય કોઈ ફેર ના પડે. એટલે વૈરાગ્યથી મોક્ષ છે, ત્યાગથી સંસાર છે. વૈરાગ્યને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવે ને આ બધું કે ના, છોડવાની અવસ્થાને ડિસ્ચાર્જ કહેવાય, પણ ત્યાગ અને વૈરાગ્યની દ્રષ્ટિ છે એને પુરુષાર્થ કહેવાય.
વસ્તુની વેલ્યુ 0 કરવી એ દ્રષ્ટિનો પ્રશ્ન છે, એ ફિઝિકલ મેટર નથી. અને વસ્તુની વેલ્યુ કરવી એ પણ દ્રષ્ટિનો પ્રશ્ન છે, પણ વસ્તુ છોડવી કે નહીં એ ફિઝિકલ વસ્તુ છે, એ કુદરતી રચના છે. જ્ઞાની ભગવંતો ઘર બાર પરિવાર બધું હોય, રાજપાટ વૈભવ બધું હોય, છતાં પણ એ લોકોને વૈરાગ્ય હોય. જેમ કે જનક વિદેહી. વૈરાગ્ય નો મતલબ વેલ્યુ 0. પછી મેલ હોય કે ના હોય એનો ફેર ના પડે. એટલે વૈરાગ્ય થી મોક્ષ છે. જય સચ્ચિદાનંદ. અહીંયા ક્વોલિટી વાળું જ્ઞાન મળે છે, ક્વોન્ટિટી વાળું નહીં. એ મને બહુ સારું રહે છે. આનંદ થાય છે, આનંદ અને સમાધાન થાય છે ને. થાય છે. દરરોજ હું તો 3 દિવસ દરરોજ ડેલી સવારનો 9 વાગ્યાથી જોઉં છું. ભગવાન આપની કૃપા છે, આશીર્વાદ આપજો. બસ ખૂબ ખૂબ પ્રગતિ કરો પ્રભુ, ખૂબ પ્રગતિ કરો. જય સચ્ચિદાનંદ. કમલાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સ્વામીજી, જૈન ધર્મમાં આ વધારે સંભળાય છે, કીધું કરાવ્યું ને અનુમોદ્યું. તો અનુમોદના શેને આપવાની હોય વધારે, આધ્યાત્મને આ બાજુ? આપણે તો અનુમોદન કર્યું, કરાવ્યું ને અનુમોદ્યું. આપણે તો વિજ્ઞાનની અનુભૂતિ કરતા હોય અને એ વખતે સમ્યક જ્ઞાન ને સમ્યક દર્શનનો ઉપયોગ કરતા હોય અને કુદરતી કાનૂન અને કુદરતી રચના અનુભવી રહ્યા હોય, એનું જ આપણે અનુમોદન હોય. જે લોકો સુંદર રીતે આ કુદરતને સમજી શકે છે, કુદરતી કાનૂનને સમજી શકે છે, કુદરતી રચનાને અનુભવી શકે છે, એ લોકોને ધન્ય છે. એ આપણું અનુમોદન કહેવાય. અને જે લોકો ન સમજતા હોય એને સમજાવવા પ્રયત્ન કરવો, એ આપણું અનુમોદન છે. હા. અને એ અનુમોદના આપણે કરીએ કોઈની, તો એ ભાવમાં જાય. અનુમોદન તો ભાવમાં જાય. ભાવમાં જાય. એટલે જેનું અનુમોદન કરો એવી તમને પ્રકૃતિ ક્રેડિટ રૂપે મળે, બીજા અવતારમાં ઉદયમાં આવે. એટલે કુદરતનો કાનૂન એવો છે કે તમે ખોટી વસ્તુને સપોર્ટ કર્યો હશે, અનુમોદન કર્યું હશે કરતા ભાવે, તો એનું બીજ પડશે, તો એ જ ખોટી વસ્તુ નેક્સ્ટ બર્થમાં તમને અંતરાય રૂપે ભેગી થશે. બરોબર. તો આમાં આપણે ક્યારેક અનુમોદન કર્યું હોય, આપણે કંઈક યાદ આવે અને આ ભાવમાં આપણે જ્ઞાન સ્વરૂપે આ બધું જોઈએ, તો એ બધું મિથ્યા થઈ જાય ને? હા, આપણે તો જાગૃતિ પૂર્વક જોયા કરવાનું. આપણું કામ ભૂતકાળમાં ભલે ભૂલ કરી હોય, અત્યારે કુદરતી રચના જોવું, બસ. અચ્છા. જેથી આપણે ન્યુટ્રલ થઈ જઈએ. શું થઈ જઈએ? ન્યુટ્રલ થઈ જઈએ. કુદરતી રચના છે અને કુદરતી રચના તરીકે જોઈએ, પછી કુદરત દંડ કેવી રીતે કરે? હા, બરોબર ના કરે. પણ કુદરતી રચના હોવા છતાંય મેં કર્યું તે કર્યું કરશો તો કુદરત દંડ આપશે. મારું છે તારું છે કરશો દંડ આપશે. કારણ કે છે તો કુદરત નું જ, કરાવે છે કુદરત. મનુષ્ય પાસે તો શ્વાસ લેવાની પણ સ્વતંત્ર શક્તિ નથી. બરોબર. અને મનુષ્ય જે છે એનું શરીર છે એ તો પાછું કુદરતે બનાવેલું છે પંચ મહાભૂતોથી. એટલે એમાં આપણી પાસે સ્વતંત્રતા છે જ નહીં. માનીએ છીએ એ આપણું અજ્ઞાન છે. બરોબર. હા. અને બીજું સ્વામીજી, આપણને અચાનક એવો ભયનો મતલબ સુતા હોઈએ કે ક્યારેક એવું ભયનું અચાનક આવી જાય ને, જેસે સ્વપ્ન કહીએ આપણે, તો ત્યારે અચાનક આપણે ઊંઘમાં નહીં, મતલબ પછી જાગી જઈએ આપણે, અને એકદમ આપણે યાદ આવે કે અંતર્યામી પરમાત્મા આપ મારી જોડે જ છો ને, એવું આપણને રે
તો એ અનુભવની દશા કહેવાય કે જ્ઞાન દશા શું કહેવાય? હા, એટલે જાગ્રત દશા કહેવાય. જાગૃત દશા કહેવાય. ચોક્કસ કહેવાય જાગ્રત દશા. હા, બીજા કોઈને આપણે યાદ ન કરીએ, ઘરમાં કોઈ બાજુમાં હોય કરીએ કે એમને ઉઠાડીએ કે આટલી આમ થઈ ગયું ને તેમ થઈ ગયું, એમ નહીં ને આપણે આત્મા પરમાત્માને જ યાદ કરીને આમ. બરાબર છે, ના કઈ વાંધો નહીં. જાગૃતિ કહેવાય. જાગૃત હોય ને તરત આત્મા જ યાદ આવે. સમ્યક જ્ઞાન હોય તો આત્માની હાજરી, આત્માની જાગૃતિ એની મેતે હાજર થઈ જાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઘનશ્યામભાઈ, ડોક્ટર ઘનશ્યામભાઈ. સ્વામીજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને ખૂબ ખૂબ પ્રણામ. સ્વામીજી થોડું સ્થૂળ પ્રતિક્રમણ સમજ પડે છે, પણ સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મતર અને સૂક્ષ્મતમ પ્રતિક્રમણ ઉદાહરણ આપીને સમજાવવા વિનંતી છે. આપણે તો સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મતર અને સૂક્ષ્મતમ એ તો જાગૃતિની વાત છે. આપણે કઈ માફી માંગવાની એવું ના હોય, પણ આપણે જે સમ્યક જ્ઞાન ને સમ્યક દર્શન એ જે આપણી જાગૃતિમાં રહેતા નથી, વર્તન રૂપે, વાણી રૂપે અને વિચાર રૂપેની જે અવસ્થા આવે છે, આપણી વાણી હોય કે બીજાની હોય, આપણું વર્તન હોય કે બીજાનું વર્તન હોય, અથવા આપણા વિચારો હોય, એને આપણે કુદરતી રચના જોઈ શકતા નથી. એને આપણે એ અવસ્થામાં હું શુદ્ધાત્મા છું એ લક્ષ ચૂકી જઈએ છીએ. એ આપણી ભૂલ છે. આપણી ભૂલ હવે મન વચન કાયાની ક્રિયા રૂપે ના હોય, કારણ કે મન વચન કાયાની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે, એટલે આપણે એને કાઉન્ટ કરતા નથી. પણ આપણે કઈ ભૂલ કરીએ છીએ કે સમ્યક જ્ઞાન ને સમ્યક દર્શન, એટલે શુદ્ધાત્મા એ સમ્યક જ્ઞાન છે અને મન વચન કાયાનું ક્રિએટર, ઓપરેટર, ડિસ્ટ્રોયર કુદરત છે. કુદરત, કુદરતી કાનૂન અને કુદરતી રચના છે. આ આપણને બધી અવસ્થામાં મન વચન કાયા આપણી કે બીજાની હોય એમાં રહેવું જોઈએ, પણ નથી રહેતું. તો એ આપણી ભૂલ છે. તો આપણે એનું કરેક્શન કરવાનું છે. મન વચન કાયાની અવસ્થા કઈ છે એનું નહીં, મન વચન કાયાની સમજ પડે છે સ્થૂળ પ્રતિક્રમણ. પણ સૂક્ષ્મતમ આપણે જે પ્રતિક્રમણ કરીએ એ આપણે સાયન્ટિફિક માં આવે ને, આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સમાં જ આવે. હા, આપણા બધા પ્રતિક્રમણ છે ને એ દ્રષ્ટિને લગતા છે. દ્રષ્ટિ એટલે જ્ઞાન. દ્રષ્ટિ ચૂક્યા પ્રતિક્રમણ. હા, આપણા પ્રતિક્રમણ મન વચન કાયાની અવસ્થાને લગતા નથી. તો એમાં આપણે ડિવિઝન્સ કરવું હોય તો સૂક્ષ્મતમ એ આપણે જે દ્રષ્ટિ સંબંધી કરીએ એ સૂક્ષ્મતમ છે. હા, એટલે સ્થૂળ ક્રિયાના પ્રતિક્રમણ હોય, સ્થૂળ ક્રિયામાં જ્ઞાનનો ઉપયોગ ના રહ્યો હોય, જ્ઞાન દર્શન. વાણીની અવસ્થામાં જ્ઞાન દર્શનનો ઉપયોગ ના રહ્યો હોય, અથવા તો વિચારોની અવસ્થામાં જ્ઞાન દર્શનનો ઉપયોગ ના રહ્યો હોય, અથવા તો બીજાના વાણી વર્તનમાં આપણો જ્ઞાન અને દર્શનનો ઉપયોગ ના રહ્યો હોય, તો એ આપણી ભૂલ છે. એટલે જાગ્રત રહેવાનું. આમ તો જેમ જેમ સૂક્ષ્મમાં જાઓ એમ તમારું મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર પણ આવી જાય એની અંદર. ખ્યાલ આવી ગયો? આજે સપનાની વાત કરી, એ સપનું પણ આવી જાય, કારણ કે એ ડિસ્ચાર્જ જ છે. એ બધામાં આપણને હું શુદ્ધાત્મા છું અને આ સપનું પણ કુદરતી રચના છે, એ આપણને દેખાવું, સમજાવવું, દ્રષ્ટિથી જોઈએ. સમજાય છે? મેં થોડો દાખલો આપીને વધારે ક્લિયર કરશો. ધારો કે કોઈ મિસ્ટેક થઈ તો એ સ્થૂળ થયું, સ્થૂળ પ્રતિક્રમણ કર્યું, બરાબર? તો એ એટ એ ટાઈમ સૂક્ષ્મ શું કહીએ આપણે, એનું થોડું ડિવિઝન્સમાં થોડું કન્ફ્યુઝન થાય છે કે પ્રતિક્રમણના 4 મેં બુક્સ વાંચી હતી, એમાં આ બતાવ્યું. સ્થૂળનું તો ખ્યાલ આવી ગયો ટોટલી. સૂક્ષ્મ પ્રતિક્રમણ કોણ કરે છે અને સૂક્ષ્મતર અને સૂક્ષ્મતમ કોણ કરે? પ્રતિષ્ઠાત્મા કરે છે ત્રણેય. હા, સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ 3 પ્રકારના પ્રતિક્રમણ. સ્થૂળ પ્રતિક્રમણ જે લોકો ખાલી ક્રિયાના પ્રતિક્રમણ કરે છે એને સ્થૂળ પ્રતિક્રમણ કહેવાય. હા, એ ઉદય કર્મમાં આવશે ને. ઉદયમાં હશે તો જ થશે ને. ઓકે. સૂક્ષ્મ પ્રતિક્રમણ એટલે કે જે પ્રતિક્રમણ ક્રિયા પાછળ
જે દ્રષ્ટિ છે મારી, આશય એલાયો ક્રિયા, આ સ્થૂળ એટલે ક્રિયા, વાણી અને એક્શન ને સ્થૂળ કહેવાય. એની પાછળ મારું મન બગડે એ પણ ડિસ્ચાર્જ, તો એને સૂક્ષ્મ પ્રતિક્રમણ કહેવાય. બહાર દેખાતો નથી. ઓકે ઓકે. અને કારણનો મતલબ, એના કારણનો મતલબ કે કારણનું પ્રતિક્રમણ કયું, તો કે મારાથી ભાવ બગડી ગયા, મારો આશય બગડી ગયો, અથવા તો હું પોતે અવસ્થાની અંદર તન્મયાકાર રહ્યો, અથવા તો મને અવસ્થા કુદરતી રચના ન દેખાય. એ બધા આપણે હવે સાયન્ટિસ્ટ તરીકે આ બધી કારણની ભૂલો હોય. ઓકે. આપણે સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ પ્રતિક્રમણ આપણે ના હોય એટલે પુરુષાર્થ રૂપે ના હોય, ઉદય રૂપે હોઈ શકે. આપણે સૂક્ષ્મતર અને આપણા પ્રતિક્રમણો બધા જે સમ્યક જ્ઞાન ને સમ્યક દર્શનનો જે ઉપયોગ નથી થયો, એ જે કારણ સ્વરૂપ છે ત્યાં જ આપણો પુરુષાર્થ હોય અને એને લગતા પ્રતિક્રમણ હોય. બાકી તો વાણી, ક્રિયા અને મન, આ ત્રણને તો આપણે કુદરતી રચના જ જોવાનું છે. સમજાયું પ્રભુ? હા, સમજી ગયો સ્વામીજી. મેઇન વસ્તુ જ્ઞાન દર્શન જે છે એ આપણા માટે મેઇન જ્ઞાન દર્શન જે હોવું જોઈએ એ ન રહ્યું. સમ્યક જ્ઞાન સમ્યક દર્શન, એના પ્રતિક્રમણ એ આપણે સૂક્ષ્મતર અને સૂક્ષ્મતમ થયા. સંસારી લક્ષી ભાવો હોય તો સૂક્ષ્મતર અને આત્માલક્ષી ભાવો હોય તો સૂક્ષ્મતમ. બીજું કઈ પૂછવું છે? આપણે એટલે જ્યાં પ્રતિક્રમણ છે આપણે સૂક્ષ્મતર અને સૂક્ષ્મતમ, એટલે શૂટ એટલે સાઇટ હોવું જોઈએ કે પછી અમુક ડેલી કે પછી વાર્ષિક? ના, એ તો જાગૃતિથી થઈ જ જવા જોઈએ. આપણને જાગૃતિ હોવી જોઈએ. બોજો રાખવાનો નહીં. નહીં. વિજ્ઞાનમાં બોજો તો પછી વિજ્ઞાન જ નથી. બોજો ક્રિયામાં હોય, કર્તાપણામાં હોય, સહજ પ્રતિક્રમણ હોય. વિજ્ઞાન તો સમજ અને વિજ્ઞાનમાં મેઇન વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની, ડોક્ટર સાહેબ, વિજ્ઞાન એટલે વર્તમાનમાં રહેવું. ભૂત ભવિષ્યમાં જવાનું જ નહીં. સમજાયું? હા, સમજી ગયો. પાછું ભૂત ભવિષ્યમાં જશો તો પાછી બીજી બધી માયાજાળ વળગી જશે અને તમે રિલેટિવ સત્યમાં સ્લીપ થઈ જશો. ખ્યાલ આવે ને? ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સીકે દાનસેના. जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। यस, मुझे ये मन का कहीं कहीं ऐसे पढ़ने में मिलता है स्वामी जी, या कुछ प्रसंग में सुनने में आता है कि जैसे कि चेतन मन, अचेतन मन और चेतन मन ऐसे करके बोलते हैं। तो हम ये अध्यात्म विज्ञान में तो दो ही प्रकार की मन है इसमें समझ में आता है, एक चार्ज करने वाला मन, एक डिस्चार्ज करने वाला। तो कैसे हम लोग तालमेल बिठाएं, क्या चीज है स्वामी जी, वो थोड़ा बताने की कृपा करें। वो तो अलग अलग प्रकार का नाम दिया है, चेतन मन, अचेतन मन। अचेतन मन એટલે મિકેનિકલ मन, चेतन मन એટલે પુરુષાર્થ करने वाला मन जी। अलग नाम दिया है, जिसका जैन धर्म में उसको द्रव्य मन और भाव मन बताया। हमारे यहाँ मैकेनिकल मन और चार्ज मन बताया। सब मीनिंग एक ही है, शब्द अलग अलग बताया गया है। हाँ, मीनिंग अलग नहीं। और चेतन मन बोलते हैं, वो क्या है स्वामी जी? कौन सा? अवचेतन मन। चेतन, अवचेतन? हाँ, अवचेतन मतलब 3 प्रकार कि 2 प्रकार? हाँ, 3 प्रकार का मन का बात बताते हैं। अवचेतन, उसका एग्जाम्पल क्या बताया है? मुझे भी समझ नहीं आया स्वामी जी, और इससे तो मैं यहाँ पूछ रहा हूँ। नहीं, जहाँ से आपने पढ़ा होगा वहाँ सेंटेंस तो होगा ना पूरा। हाँ, वो सेंटेंस तो पूरा मैं अभी रखा नहीं हूँ स्वामी जी, और कभी हो तो बात करूंगा, लेकिन मुझे लगा कि इस तरह से है तो विज्ञान में कैसे सेट करें हम ऐसा करके।
એટલે चेतन मन અને अवचेतन मन जो संसार में जागृत होता है, संसार में जागृत होता है, वो सब अवचेतन मन है, और जो आत्मा में जागृत होता है वो चेतन मन है। ये तो डिस्चार्ज मन में ही आ गया ना स्वामी जी, अवचेतन। नहीं 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 नहीं, चार्ज मन का दो प्रकार। जो चार्ज मन में संसार के लक्ष्य की जागृति है वो अवचेतन है, यानी चेतन का इम्पोर्टेंट नहीं है पुरुषार्थ में। हाँ। और जो पुरुषार्थ में चेतन का इम्पोर्टेंट है वो चेतन मन है। अच्छा, हाँ। समझ में आया? जी जी, वो संसार लक्ष्य कर्म बांधने वाला मन। हाँ, और आत्मा लक्ष्य। हाँ। तो आत्मा लक्ष्य है वो चेतन मन है, और संसार लक्ष्य जो पुरुषार्थ करता है वो अवचेतन है। अवचेतन का मतलब जिसमें आत्मा की इम्पोर्टेंट वैल्यू नहीं है। जी। जैसे कि सूक्ष्मता और सूक्ष्मतम जो दो भेद है उसी तरह से। यस यस यस, सेम सेम सेम। मैंने कहा ना, अध्यात्म में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार का शब्द का प्रयोग संजोगों के अधीन करते हैं, हमको तो मर्म समझना है बस। जी स्वामी। तो बहुत सिंपल है। जी स्वामी। और कोई प्रश्न है? तो स्वामी जी ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि हमारा ज्ञान दर्शन सम्यक हो जाए, शुद्ध हो जाए और जगत कल्याण के यही कामना है स्वामी जी। आप जरूर जरूर जरूर। नमन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अलकाबेन। जय सच्चिदानंद સ્વામીજી। જય સચ્ચિદાનંદ। હવે ગઈકાલનું જે હતું ને, ત્રીજી આરતી સ્વામીની ગણધર પદ પામે નિરાશ્રિત બંધન છૂટે આશ્રિત જ્ઞાની ભય, એટલે એ ગણધર પદ માટેની વાત હતી અને ક્લિયર થઈ ગઈ હતી। તમે મને પૂછ્યું હતું કે આગળ શું આવે, ત્યારે મને યાદ નતું આવ્યું, એટલે નિરાશ્રિત બંધન છૂટે આશ્રિત જ્ઞાની થાય। હા, એ ત્રીજી આરતી। હા, અને ચોથી આરતીમાં તીર્થંકર ભાવી અને એની સત્તા દાદા કને, સ્વામી સત્તા દાદા કને, એવું। પણ મને આ પૂછવું હતું કે આશ્રિત જ્ઞાની ભય કેમ? આમ તો જ્ઞાનીનું નિરાલંબ પદ કહેવાય અને એ પદ બધા જ્ઞાની મહાત્માઓને એચીવ થાય, તે છતાંય આશ્રિત જ્ઞાની ભય ગણધર પદ સુધી રાખવું પડે, એ તમે મને બરાબર સમજાવ્યું અને ખબર પડી। એટલે આ બધા સ્ટેજીસ છે। જ્ઞાની, એક જ્ઞાની તીર્થંકર બને અને બીજા જ્ઞાની ગણધર બને, બંને મોક્ષ તો જાય જ, પણ ખાલી અવસ્થા સ્ટેજ અલગ અલગ છે। ગણધર હંમેશા જ્ઞાનીને આશ્રિત રહે, તીર્થંકર યા એટલે રોલ હોય, રોલ। અચ્છા, જ્ઞાનમાં ફેર ના હોય, અવસ્થામાં ફેર હોય। અને અમે બધા આશ્રિત રહીએ જ્ઞાની પાસે, એ અમારા ડેવલપમેન્ટમાં પ્રોગ્રેસ કરવા માટે। પ્રોગ્રેસ કરો। આશ્રિત એટલે સરેન્ડર નહીં, આશ્રિત એટલે હેન્ડીકેપ નહીં, પણ આશ્રિત એટલે જ્યાં સુધી વિજ્ઞાન સમજાયું નથી યથાર્થ રીતે અને યથાર્થ રીતે અનુભવમાં આવ્યું નથી, ત્યાં સુધી જ્ઞાની પુરુષની જે હાજરી છે અને જ્ઞાની પુરુષનું સાનિધ્ય છે એનાથી આપણે પરિપક્વ થયા કરવું। હવે એક બીજો પ્રશ્ન હતો કે મારું ક્યાંક વાંચવામાં આવ્યું હતું કે ઉપયોગ જાગૃતિ જેટલી રહે એટલી એક્સપોન્શિયલી બેવડાય ભવિષ્યમાં। એટલે અત્યારે તમારે 2 વખત રહી, પછી 4 વખત રહે, પછી 16 વખત રહે, એવી રીતે। એ વાંચીને મને બહુ આનંદ થયેલો અને એવું લાગ્યું હતું કે મારી ઉપયોગ જાગૃતિ એક્સપોન્શિયલી બેવડાય છે એમ। પણ પછી એવી શંકા ગઈ કે અજ્ઞાન જે વપરાય અને જાગૃતિ ના રહે એ પણ એક્સપોન્શિયલી મલ્ટીપ્લાય થાય અને બંને થાય ને, કારણ કે બંનેનું કારણ જાગૃતિ જ છે। પેલી જાગૃતિ આ રીતે મલ્ટીપ્લાય, પેલી જાગૃતિ આ રીતે મલ્ટીપ્લાય થાય, બંનેની દિશા જુદી પણ પ્રિન્સિપલ તો એક જ હોય ને। એટલે સમયે સમયે જ્ઞાન જાગૃતિ ના આવે ત્યાં સુધી
સતત ઉપયોગમાં યસ 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 રાખવી પડે. એટલે તો જાગૃતિ ઉપયોગ એનું મહત્તા છે. આપણને એમ લાગે કે અમે સમજી ગયા છે, એ સમજી ગયા છે વાત સાચી, પણ સમજી ગયા છે એનું અવસ્થામાં જો ઉપયોગ ન થાય પછી એ સમજણને શું કરવાની? ખ્યાલ આવે ને? એટલે અંતે તો આપણને જે જ્ઞાન ઉપયોગમાં આવે તે જ્ઞાન તે વખતે શ્રેષ્ઠ કહેવાય, ભલે આપણી પાસે હોય, પણ જો ઉપયોગમાં ન આવે તો પછી પ્રમાદ કહેવાય. અને સમયે સમયે જે જાગૃતિ રહે એ બેવડાય એટલે વધે તો ખરી જ ને. એટલે તમે જેમ જેમ તમારી જાગૃતિનો ઉપયોગ વધારો તેમ તેમ તમારે વધારે ને વધારે જાગૃતિમાં રહેવા માટેની સરળતા પ્રાપ્ત થાય. પાછા એમાં વધારો એટલે પાછી ઓર સરળતા પ્રાપ્ત થાય. પણ એ સરળતા પ્રાપ્ત થવાનું કારણ તમારી વેલ્યુ, ઇન્ટરેસ્ટ અને સતત એપ્લિકેશન, જેને કારણે આ બધું મલ્ટીપ્લાય થયા કરે. સમજાયું? એટલે સવારે ઉપયોગની ગોઠવણી તો કરી જ દેવી પડે. હા, ઉપયોગની ગોઠવણી કરવાની. હા, ઉપયોગની ગોઠવણી કરવી પડે ને વચ્ચે વચ્ચે જેમ જેમ સમય મળે એમ પાછું આપણે ઉપયોગનું ગોઠવણીની એનાલિસિસ જોઈ લેવાનું. અચ્છા, એનાલિસિસ જોઈ લેવાનું ને હેન્ડલે મારવાનું. હા, અને પાછું રીસેટ કરી દેવાનું. ચૂકી ગયા તો કશો વાંધો નહીં, રીસેટ કરી દેવાનું પાછું. એટલે આ પુરુષાર્થમાં રહેવાનું સમય આખો દિવસ. બસ. અને એનો બોજો ના રહે જો સરળતાથી થયા કરે તો, હે ને? યા તો બોજો ના રહે, બરાબર છે. અને ફ્રેશનેસ લાગ્યા કરે ને, એ જ એની જે કહીએ સાયન્ટિફિક એની એનાલિસિસ, હે ને? યા કારણ કે આમાં શું છે, જાગૃતિ એને જ કહેવાય આત્મા સંબંધી જાગૃતિ, કે જેને સતત આત્મા સંબંધી જાગૃતિ રહેતી હોય તો પછી એને ચૂકાય ને, જ્યારે વિક્ષેપ આવે ચૂકાય ત્યારે પણ પછી તરત જ એને રીસેટ થઈ જાય. કારણ કે એને વેલ્યુ સમજાવી હોય, ઇન્ટરેસ્ટ હોય, એટલે રીસેટ થતા વાર ના લાગે. હંમેશા શું છે, કોઈ પણ ક્રિયા જેટલી મિકેનિકલ થશે એટલી તમને વેલ્યુ ના સમજાય અને ઇન્ટરેસ્ટ નથી એવું લાગે. એટલે પછી એની એપ્લિકેશનમાં એટલો અહોભાવ ને ઉલ્લાસ નહીં રહે. બૌદ્ધિક તમે એપ્લિકેશન કરશો, પણ જ્યારે તમને જ્ઞાન અને દર્શન એની વેલ્યુ સમજાશે, જ્ઞાન એટલે શુદ્ધાત્મા અને દર્શન એટલે કુદરતી રચના જોવી, એની વેલ્યુ સમજાશે તો તમને ખ્યાલ આવશે કે એની વેલ્યુ છે. કારણ કે કુદરતનું છે માટે કુદરતી રચના જોઈએ છે. હું શુદ્ધાત્મા છું માટે હું કહું છું કે મન વચન કાયા નથી. એની તમને વેલ્યુ સમજાવવી જોઈએ. આખી શબ્દ થોડો છે, કઈ શબ્દ તો સમજાવવા માટે છે, પણ વેલ્યુ તમને ઇન્ડિવિડ્યુઅલ મેટર છે. આખી ચેન્ટિંગ થોડું છે કઈ. ઇટ્સ અ મેટર ઓફ અવેરનેસ. એ તમને જેટલી વેલ્યુ સમજાશે જ્ઞાન અને દર્શનની, એટલી તમને જાગૃતિ રહેશે, વર્તશે, અને ચૂકાશે તો એ પાછી રીસેટ થઈ જલ્દી થઈ જશે. કારણ કે વેલ્યુ અને ઇન્ટરેસ્ટ છે. એટલે સમજાયું ને? સમજાયું. ખબર પડી કે ક્યાં બોજો રહે છે, ક્યાં ઇન્ટરેસ્ટ ચુકાય છે, ક્યાં વેલ્યુ ઓછી છે, એ બધું ખબર પડી. કારણ કે બધું અનુભવમાં છે અને ફ્રેશનેસ પણ એની સાથે અનુભવમાં છે. યસ. અને બીજું શું છે કે આ વિજ્ઞાનનો મતલબ લેબર નથી. વિજ્ઞાનનો મતલબ સાયન્ટિફિક વિઝન, અવેરનેસ ઓફ સાયન્ટિફિક વિઝન. ઇટ્સ નોટ ફિઝિકલ મેટર. સાયન્ટિફિક વિઝનની જાગૃતિ એ વિજ્ઞાન છે. વિજ્ઞાન કોઈ ક્રિયા નથી અને વિજ્ઞાનની ક્રિયા સાથે લેવા દેવાય નથી. વિજ્ઞાનનો મતલબ કોઈ પણ ક્રિયા થાય છે એ કુદરતી રચના જ છે. એ જોવાની દ્રષ્ટિ, અને એ દ્રષ્ટિ પાછળ તમને કુદરતી કાનૂન એ સમજાવવું જોઈએ, જેના આધારે તમે સાયન્ટિફિકલી કુદરતી રીતના જુઓ છો. ઇટ્સ નોટ લાઈક અ મિકેનિકલ વર્ડ. ગમે તે થાય તો કે વ્યવસ્થિત છે, ગમે તે થાય તો કે વ્યવસ્થિત છે, એવું નહીં. ખ્યાલ આવ્યો છું કહું છું? તમને આખી સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ તમારા વિઝનમાં છે. પછી ભલે અત્યારે તમે કુદરતી રચના જ જુઓ છો, પણ કુદરતી રચનાની પાછળ કુદરત અને કુદરતી કાનૂન
એ બંને સમાયેલા છે એવું તમારા વિઝનમાં હોય એટલે પૂરતું છે, પછી મિકેનિકલ ના કહેવાય. બરાબર બરાબર. એવી અને રીતે એવી જ રીતે જ્ઞાન કે હું શુદ્ધાત્મા છું, એની પાછળ હું શાશ્વત હા છું, હા, હું ચેતન છું, હું અવિનાશી છું, હું તમામ પ્રકારની અનંત શક્તિઓ વાળો છું, એ રહેવું જોઈએ જાગૃતિમાં. દર વખતે બોલવાની જરૂર નથી, પણ ઇટ્સ રિક્વાયર ધ અવેરનેસ. બરાબર છે. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે 2 મિનિટનો વિરામ પાડવો તો પાડો, કવિરાજનું પદ મૂકી દઉં. શ્યોર. હા સ્વામીજી, ચોક્કસ, ભલે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કોટી કોટી પ્રણામ. બોલો આપે બોલો. જો વિજ્ઞાન કરો છો એ વિજ્ઞાન મ્યુટ થઈ ગયું. મ્યુટ થઈ ગયું. હેલો. સંભળાય, બોલો, જોરથી બોલજો જરા. હા સ્વામીજી, આપણે લોકલ અત્યારે જે છે એ બધા દેવી દેવતાઓ ને કુળ દેવી દેવતાઓ ને સ્થાનના દેવી દેવતાઓ ને વિતરાગ દેવી દેવતા હોય, શાસન દેવી દેવતા હોય, એવી રીતે સ્થાનના દેવી દેવતા અને કુળના દેવી દેવતા હોય. તો એ અત્યારે આપણા હિન્દુ ધર્મમાં શું છે કે એ વધારે ને વધારે મહત્વ કુળ ધર્મનું ને એની આજુબાજુના બધા સ્થાનના દેવી દેવતાનું મહત્વ વધારે હોય. તો એનો આપણા જિંદગીમાં આપણા સાયન્સની દ્રષ્ટિએ આપણે શું ઉપયોગી થાય? એનું સ્થાન છે, એનું મહત્વ વ્યવહાર જીવનમાં છે. આધ્યાત્મિક જીવનમાં આત્મા માટે કશું નથી, પ્રકૃતિ માટે છે. અચ્છા, પ્રકૃતિની સુધારા માટે એ ફાયદારૂપ, પ્રકૃતિ માટે જ હોય ને, આત્મા માટે તો હોય નહીં. આત્મા માટે દેવી દેવતાઓ આપણને સહાય કરે. એમાં 2 પ્રકારના દેવી દેવતાઓ મુખ્ય હોય, એક સંસારલક્ષી અને એક આત્માલક્ષી. સંસારલક્ષી દેવી દેવતા હોય એ આપણી પ્રકૃતિ એટલે કે મન વચન કાયાને સુંદર બનાવવા માટે, સહાયક થવા માટે સંજોગોમાં હેલ્પફુલ થાય. અને બીજા જે છે એ વિતરાગ શાસન દેવી દેવતાઓ છે, એ મોક્ષ માર્ગ માટે આપણને સહાયક થાય. ખ્યાલ આવી ગયો? પણ એ બંનેની સહાયતા સબ્જેક્ટ ટુ પ્રકૃતિ જ હોય. અચ્છા, પ્રકૃતિ જ હોય, પણ એ પ્રકૃતિ, એક પ્રકૃતિ સંસાર વધારવાનું કામ કરે છે અને બીજી પ્રકૃતિ સંસાર સમાપ્તવાનું કામ કરે છે. તો બંને રીતે વિતરાગ શાસન હોય એ સમાપ્ત કરવા વાળી પ્રકૃતિને હેલ્પ કરે, અને નિષ્પક્ષપાતી હોય એ સંસાર વધારવામાં હેલ્પ કરે. બરાબર બરાબર. આત્મા તો તેનો તે છે, આત્મામાં કઈ ફેર ના પડે. આત્મામાં કઈ ફેર ના પડે, બરાબર છે. એટલે આત્મલક્ષી હોય આત્મામાં કામ કરે, સંસારલક્ષી હોય સંસારમાં કામ કરે. એટલે બંને જણને પોતપોતાના ધ્યેય મુજબના પુરુષાર્થમાં જે તે દેવીઓ સહાય કરે, જો હિસાબ હોય તો. બરાબર બરાબર બરોબર. આ 14 લોક જે છે આપણે, એમાં ઉધ્વલોક, મધ્યલોક અને પાતાળ લોક. એ પાતાળ લોક ની નીચે નિગોદ આવે છે? ના, લોકની બહાર નિગોદ છે અને લોકની ઉપર સિદ્ધ ક્ષેત્ર છે. હા, એટલે દેવલોક ની ઉપર સિદ્ધ ક્ષેત્ર આવી જાય અને પાતાળ લોક ની નીચે નિગોદ આવી જાય, એવું બને? ના, લોકની બહાર. લોકની બહાર એટલે ઈ પાતાળ લોક આપણે છે એની બહાર ને? ના, આખું લોક ઊભું છે એની બહારના ભાગમાં. અચ્છા, એટલે આખું જે લોક ઊભું છે એની પાતાળ લોક પૂરું થાય અને એની બીજી બાજુ હોય એમ ને નિગોદ? લોકની નીચે નહીં. અચ્છા, નીચે જેમ લોકની ઉપર આપણે શું કીધું? દેવલોક. બરાબર. અને લોકની બહાર નિગોદ, નીચે નહીં. બરોબર બરોબર. એટલે વાત હજુ સમજાય છે કે નથી સમજાતી? હા, સમજાઈ ગઈ કે આપણે જે દેવલોક ની ઉપર લોકની 14 રાજલોકની ઉપર દેવલોક છે અને 14 રાજલોકની બહાર લેફ્ટ અને રાઈટ સાઈડે નિગોદ છે, નીચે નહીં. નીચે નહીં. અચ્છા અચ્છા, લેફ્ટ અને રાઈટ માં. હા, બરાબર બરાબર. એટલે હવે ક્લિયર થઈ ગયું. ઓલું શું પિક્ચર ક્લિયર નહોતું થતું, નિગોદ ક્યાં આવ્યું ને પેલું સિદ્ધ ક્ષેત્ર ક્યાં આવ્યું. એટલે એવું કહેવાય, આ જે લોક છે
અને નિગોદને અલોક કહેવાય. હા, નિગોદ ને અલોક કહેવાય, બરોબર. અને સિદ્ધ ક્ષેત્રને લોક અલોક થી પર કહેવાય. પર એટલે ઉપર, એટલે પરલોક કહીએ છીએ આપણે. હા, લોકાલોક થી પર, બરોબર. લોક અને અલોક થી પર, પર એટલે ઉપર, ઉપર, બરાબર. હા, એટલે બીજા લોક પણ છે, આ બાજુ અલોક પણ છે, એનાથી ઉપર લોકાલોક થી પર એ સિદ્ધ ક્ષેત્ર. બરાબર, બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. તમારી કૃપા વર્તાવતા રહેજો અને દરેક જન્મમાં અમને સાથે ને સાથે રહેજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઉષાબેન. હા, જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. પર્યુષણ પર્વની આપને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. સ્વામીજી, મને એક પૂછવું હતું કે હમણાં તમે થોડી વાર પહેલા સમજાવ્યું હતું ત્યાગ અને વૈરાગ્ય, અને એમાં એક હજી એક શબ્દ આવે છે વિતરાગ. તો એનો અર્થ શું થશે? વૈરાગ્ય અને વિતરાગ સેમ થાય અર્થ કે અલગ છે? વૈરાગ્યતાથી વિતરાગતા આવે. અચ્છા, હા. વૈરાગ્ય નો મતલબ થાય શું? તો કે વૈરાગ્ય નો મતલબ થાય વેલ્યુ 0. મન, વચન, કાયા, સત્તા, સંપત્તિ, સંબંધ, સાધનો, આ બધાની વેલ્યુ 0 થવી, એને વૈરાગ્ય કહેવાય. અને એ વૈરાગ્ય થી રાગ દ્વેષ ન થાય એટલે વિતરાગતા કહેવાય. બરાબર, હા. અને તમને વૈરાગ્ય ના હોય અને ત્યાગ હોય તો પછી રાગ દ્વેષ થાય, તો પછી વિતરાગતા ના હોય. બરોબર. મારી વાત સમજાય કે ના સમજાય? સમજાય. હા, બરોબર છે. રાગ દ્વેષ ન થવો જોઈએ. એટલે ભલે પણ આમ એક જ થાય ને કે સંસારમાં રહીને પણ આપણે જો રાગ દ્વેષ ન થાય, એટલે આપણે વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો આમ આપણે વિતરાગી જ કહેવાય ને એમાં પણ. બરાબર ને? આ બધા જે કેવડી અને તીર્થંકરો હતા એ પોતે ઉદય કર્મને આધીન ભલે એ લોકોએ ત્યાગ લીધો, પણ એ લોકોને તો જન્મજાત જ વૈરાગ્ય હતો. અચ્છા. એટલે વિતરાગ જ હતા એ લોકો. આ તો સંસાર હતો અને ત્યાગ લીધો, એ ઉદય કર્મ છે, પણ વૈરાગ્ય તો હતો જ એ લોકોને. બરોબર. એટલે જ એક વાક્ય આવે છે કે મહાવીર ભગવાન હર વખતે પૂતગલ ને જોતા હતા. એનો મતલબ એ નથી કે પૂતગલ મન, વચન, કાયા જે અલગ જ છે અને એની બધી ક્રિયાઓને જોતા હતા, એ જ કહેવા માંગે છે ને એમાં, એટલે વિતરાગી થઈને. એટલે પૂતગલ એટલે શરીર નહીં. પૂતગલ એટલે હા, ના, મનોવચન કાયા અને પૂતગલ ના કહેવાય. એ તો જાડી ભાષામાં પૂતગલ કહેવાય. પૂતગલ એટલે જ્યારે કર્મ બાંધે ત્યારે એને પૂતગલ કહેવાય. હવે પૂરણ કર્યું છે એ જ્યારે કર્મ ઉકલે ત્યારે ગલન થાય, એને પૂતગલ. એને એક નામ આપ્યું પૂરણ અને ગલન, એનું એક નામ પૂતગલ. બરોબર, હા. અને મન, વચન, કાયા એ તો કુદરતે આપેલું મશીન છે. હા, બરોબર. પૂતગલ એટલે શરીર નહીં, પૂતગલ એટલે પૂરણ કરેલું ગલન થાય, એનું એક નામ પૂતગલ. બરોબર, ખ્યાલ આવ્યું. એટલે એક પૂતગલ ને જોતા હતા, એટલે કે શરીર નહીં. એક પૂતગલ નો મતલબ કે પૂરણ કર્યું છે એ બધું ગલન થવાનું છે, એ એક જ સ્વભાવ છે. જેવું પૂરણ કર્યું છે એવું ગલન થશે, પણ પૂરણ કરેલું ગલન થશે એ કમ્પલસરી છે. બરોબર, હા. એક જ સ્વભાવ, એક જ નિયમ. બરોબર. કારણ કે આપણે વિજ્ઞાનમાં ખાસ કીધું છે, આત્મા જે પોતે છે એ વિનાશી અવસ્થાઓને જોઈ જાણી શકતો નથી, પણ પ્રકાશી શકે છે. એટલે મહાવીર ભગવાન નો આત્મા કે વિનાશી અવસ્થાઓને જોતો જાણતો નતો. ખ્યાલ આવે છે ને? પણ પૂરણ કરેલું ગલન થઈ રહ્યું છે એ એમને એક સ્વભાવથી દેખાય છે, કુદરત નું કાનૂન. બરોબર. એવી રીતે એટલે બધે ઠેકાને પછી અલગ અલગ લાગુ ના પડે. ઇટ્સ અ યુનિફોર્મ. આખું લાઈફ એ ગલન છે અને આગલો અવતાર એ પૂરણ કર્યું હતું. પૂરણ ને ગલન નું એક નામ પૂતગલ, એક જ યુનિફોર્મ.
પૂરણ કરેલું ગલન થાય છે. પછી પાપ રૂપિયા હોય, પુણ્ય રૂપિયા હોય, સુખ રૂપિયા હોય, દુઃખ રૂપિયા હોય, ગમતું હોય ના ગમતું હોય, એક જ ટાઇટલ, બરોબર, પૂરણ નું ગલન, કોઈ ડિવિઝન નહીં. બરોબર, હા, એને પૂતગલ કહેવાય. એક જ, એટલે એ લોકો જે છે એ સનાતન સત્ય રૂપે જુએ છે, અને અવસ્થા રૂપે જુઓ એને રિલેટિવ સત્ય કહેવાય. આખું જગત રિલેટિવ સત્યમાં ગુંચાયું છે, અને સનાતન સત્ય જુઓ તો બધું સરખું જ લાગે. બધું સરખું, બરોબર. જેમ મન વચન કાય ની અવસ્થા તમે અલગ અલગ જુઓ, કે આ મારા સારા વિચાર આવ્યો, ખરાબ વિચાર આવ્યો, સારી વાણી બોલાઈ, ખરાબ વાણી બોલાઈ, સારું વર્તન થયું, ખરાબ વર્તન થયું, એવું સામે વાળું પણ દેખાય. આ બધું રિલેટિવ સત્ય છે. પણ આપણા મન વચન કાયા ને તેની અવસ્થા, સામે વાળાને મન વચન કાયા ને તેની અવસ્થા જો કુદરતી રચના દેખાય તો યુનિફોર્મ છે. રાઈટ, બરોબર. અને યુનિફોર્મ છે તો પઝલ નથી. રાઈટ. હવે સમજાયું? હા, સમજાયું. સ્વામીજી, બીજો એક સવાલ પૂછું? બોલો બોલો. આપણે પર્યુષણ પર્વના રિલેટેડ એક છે કે ત્રિશલા માતા અને મહાવીર ભગવાનના જે માતા હતા એમને 14 સપનો જોવા મળ્યા, દેખાયા હતા એમના જન્મ પૂર્વે. તો એની પાછળ શું વિજ્ઞાન હશે? એટલે એમને 14 સપનાઓ દેખાયા. એ તો તીર્થંકરની બધી માતાઓને 14 સપના દેખાય. અચ્છા, હા. હા, તીર્થંકરની બધી માતાઓને 14 સપના દેખાય, અને ચક્રવર્તીની બધી માતાઓને 8 સપના દેખાય. 8 સપના. એટલે ચક્રવર્તી જે છે એ લોકો એટલે ઈ તીર્થંકર ના હોય એટલા માટે એવી રીતના કે એવું કઈક હશે? તીર્થંકર ચક્રવર્તી તીર્થંકર હોઈ શકે, પણ ચક્રવર્તી તરીકે જન્મે એ એમનું પહેલું સ્ટેપ છે. અને પછી તીર્થંકર પદ એને ઉદયમાં આવે, સેમ બર્થમાં. પણ જન્મ ચક્રવર્તી એટલે એનો રોલ ચક્રવર્તી તરીકે એનો પહેલા હોય. અખંડ જીતવાનો. બરોબર. તીર્થંકર સીધા બને તેનો રોલ એ ના હોય. સમજાય છે મારી વાત? હા. પણ ચક્રવર્તી થઈને પછી એ જ અવતારમાં તીર્થંકર ત્યારે પછી એનો સેકન્ડ ફેઝ આવે. અચ્છા, સેકન્ડ ફેઝ એટલે એટલે પછી નેક્સ્ટ બર્થમાં એમ કેવા માંગીએ આપણે કે ના, એક જ લાઈફના ફેઝ. જેમ તમે કુંવારા રહ્યા પછી લગ્નનો ફેઝ આવે, એ સેકન્ડ ફેઝ કહેવાય. સમજી. રાઈટ. એવી રીતે એક જ લાઈફમાં બધા અલગ અલગ પ્રકારના સ્ટેજીસ આવે ને, બધા સ્ટેજીસ આવે. ઓકે, અવસ્થાઓ. હા, સ્ટેજ. એવી રીતે અહીંયા આગળ એમને ચક્રવર્તીનો રોલ આવ્યો, પછી તીર્થંકરનો રોલ આવ્યો, એવી રીતે. હા. બરોબર. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કોણ છે? વિનોદભાઈ. જય सच्चिदानंद स्वामी जी. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद स्वामी जी, आपने कि पहले भी आपने सत्संग में कई दफा मेंशन किया है कि वैल्यू की बात है कि भी जो है दृष्टि के अंदर सत्ता, संपत्ति, संबंधों, साधनों की वैल्यू नहीं होनी चाहिए और ज्ञान और दर्शन की वैल्यू होनी चाहिए. तो ये बात कुछ किसी एंगल से समझ में आती है, लेकिन प्रैक्टिकली जागृति फिर भी पूरी जितनी रहनी चाहिए नहीं रह पाती है. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस समझ के अंदर, वैल्यू के अंदर ठीक से फिट नहीं हुआ है. तो ये कैसे इसको फिट किया जाए कि भाई जो है सत्ता संपत्ति वगैरह की वैल्यू 0 हो और ज्ञान दर्शन की वैल्यू पूरी समझ में आए. इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाइए, जिससे ये हमको और हमारे अंदर डीपली एस्टेब्लिश हो. एक बेसिक फॉर्म में समझ में आता है कि भाई ठीक है कि जो भी अवस्था आज खड़ी हो रही है वो मैं शुद्धात्मा जो चार्जिंग हुई थी पहले, उसके बेसिस पर ये सब आज खड़ा हुआ है. तो अगर आत्मा नहीं होगा तो ये सब कुछ खड़ा नहीं होगा. तो इसलिए आत्मा की वैल्यू है और मुझे उस आत्मा को एक्सपीरियंस करना है जिसके अंदर की ये शक्ति है कि ये सब अवस्थाएं खड़ी हो जाती हैं. तो उस आत्मा को मुझे एक्सपीरियंस करना है. तो इस हिसाब से थोड़ी सी वो वैल्यू समझ में आती है, लेकिन यही इसकी वैल्यू है, इसी तरह से समझना है या इसके आगे बियॉन्ड क्या कैसे समझना है कि भी आत्मा की वैल्यू है, ज्ञान दर्शन की वैल्यू? देखो सिंपल बात है
कि जो पहले आप सिंपल समझो, आत्मा है, प्रतिष्ठित आत्मा है और प्रकृति है, 3 चीजें जी। ठीक है जी। प्रकृति जो है वो कुदरत ने दिया हुआ मशीन है जी। और वो मशीन पिछले अवतार के कर्मों से, प्रोग्राम से प्ले करता है जी। और प्ले करने में सभी अवस्था अपने आप ही समाप्त हो जाती है, रिजल्ट देखें। जी। समझ में आया? ठीक है। हाँ, जैसे जैसे आज मानो के 26 तारीख है, आज 27 तारीख है, तो 26 तारीख और 26 तारीख के पहले के समय के लिए हम मर चुके हैं, यानी खत्म हो गई है, दोबारा कभी नहीं आएगी। न 26 तारीख के पहले का लाइफ आएगा, न श्वासोश्वास आएगा, न संजोग आएगा। यस और नो? जी। जी। क्योंकि वो खुद ही एक्सपायर, वे टू एक्सपायर्ड है, हमको करना नहीं है। जिस प्रकार से हमने चार्ट किया है उसी प्रकार से डिस्चार्ज हो रहा है। नहीं ऑटोमोड सिस्टम, इसकी वैल्यू करो या ना करो, वैल्यू करते वो तो आपकी अज्ञानता है, नाश तो होने वाला ही है। तो जो शरीर जो मशीन के रूप में दिया है और मशीन को प्ले करने के लिए ये कर्मों का जो प्रोग्राम्स है, वो प्रोग्राम से ये मशीन प्ले हो रहा है और प्ले के साथ जो अवस्था है स्पीच और एक्शन की, वो कुदरत देता है और कुदरत शरीर को देता है। हम शरीर है नहीं, इसकी वैल्यू करने की क्या जरूरत है? न चीज हमारी है, न चीज हमको मिलती है, न आती है हमारे पास से, न जाती है हमारे पास से। ये तो प्रकृति को ये अवस्था मिलती है, अवस्था समाप्त होती है। प्रकृति भी कुदरत की है, प्रकृति चलाने वाला भी कुदरत है और सत्ता संपत्ति संबंध और साधन देने वाला भी कुदरत है। और हम ये सभी पैकेज से मुक्त ऐसे शुद्ध आत्मा है, तो हमको इसमें डीप में जाने की, वैल्यू करने की क्या जरूरत है? खुद ही एक्सपायर्ड हो रही है, खुद ही। तो ठीक है, ये जो आपने बात बताई ये एक किसी लेवल पे समझ में आती है, लेकिन फिर भी जो वैल्यू लगती है वो फिर किस लिए लगती है हमको? नहीं, किसी चीज की टेम्पररी वैल्यू लगे वो तो प्रकृति को तो बुद्धि जो लेकर आए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसमें तो डिस्चार्ज वैल्यू तो रहेगी, मगर वो वैल्यू का हम ऑब्जर्वर है, वैल्यू और नहीं है। डिस्चार्ज मन बुद्धि चित्त अहंकार को अवस्था, सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन की अवस्था डिस्चार्ज के रूप में तो वैल्यू रहेगी, क्योंकि वो पिछले अवतार में इंटरेस्ट था तभी तो वो चार्ज किया है। तो डिस्चार्ज में डिस्चार्ज इंटरेस्ट तो रहेगा ना जी। चार्ज नहीं होना चाहिए, बस चार्ज नहीं है मतलब वैल्यू नहीं है, डिस्चार्ज में तो रहेगी ना। तो मान जिस लीजिए प्रकार से उन्होंने अज्ञानता से चार्ज किया है, वो चार्ज की प्रोसेस यहाँ डिस्चार्ज में जब प्ले हो रही है तो वो वैल्यू के साथ निकलेगी, मगर वो डिस्चार्ज है, एक्टिव फॉर्म नहीं है, मैकेनिकल फॉर्म है। और हमारा जो एक्टिव फॉर्म है वो शुद्धात्मा में रहना, वो एक्टिव फॉर्म है। और शुद्धात्मा के अलावा सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखना, वो हमारा एक्टिव फॉर्म है। और दोनों सनातन सत्य है, कुदरत, कुदरती कानून, ये भी सनातन सत्य है, शुद्धात्मा भी सनातन सत्य है, और कुदरती रचना की जो अवस्था है वो तो टेम्पररी है। तो मान लीजिए प्रकृति दिखाती है, किसी संबंध की वैल्यू दिखाती है या संपत्ति की वैल्यू दिखाती है, तो इसका जो पुरुषार्थ के अंदर अब इसको हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि भी हमको वो चीज नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिर एक तिरस्कार में चला जाता है। चाहिए नहीं चाहिए ये दोनों कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, त्याग करने की भी जरूरत नहीं है, और इसके बिना नहीं चलेगा वो भी समझने की जरूरत नहीं है। इस प्रकृति को, जो प्रकृति मन वचन काया का जो फॉर्म, मन वचन काया का जो फॉर्मेट है, मन वचन काया का जो मशीन है, वो कुदरत ने कर्मों की सफरिंग के लिए दिया है। और सफरिंग के पीछे बिलीफ है, तभी तो आप सफरिंग करोगे ना। अकेला मशीन सफरिंग कैसे करेगा? मशीन के पीछे बिलीफ चाहिए ना। तो जो पिछले अवतार में चार्ज थी, यहाँ डिस्चार्ज है,
तो डिस्चार्ज बिलीफ में जिस प्रकार से चार्ज किया था वो सभी बिलीफ उसके अंदर है, मगर वो डिस्चार्ज के रूप में फील करती है। जैसे किसी को खाने में आनंद आता है, किसी को कपड़े में आनंद आता है, किसी को शरीर में आनंद आता है, किसी को घूमने में आनंद आता है, किसी को पढ़ने में आनंद आता है, ये आता है, मगर ये डिस्चार्ज है। आप समझे ना, ऐसी बिलीफ लेकर आए, ये निकल रही है, मगर उसमें हम जुड़ गए, हमको लगता है कि ये बराबर है, तो फिर वो चार्ज हो गया। बस ये आपकी अज्ञानता प्रकट हो गई। ये नहीं होना चाहिए। इसमें खाली मान्यता भी डिस्चार्ज है, मान्यता भी डिस्चार्ज है। नहीं, मान्यता भी डिस्चार्ज है, वो ठीक है, मुझे समझ में थोड़ा आ रहा है। लेकिन इसमें एक चीज थोड़ी समझने की मुझे ये है, जैसे मान लीजिए कोई संबंध है, कोई संपत्ति है, उसकी डिस्चार्ज में एक वैल्यू खड़ी हो रही है, तो उसके अंदर उस डिस्चार्ज में जो वैल्यू है, उस वैल्यू को हमें मान्य करना है कि भाई जो मान लीजिए कोई संबंध है, उसको हम बोले कि भाई जो है ये संबंध है, इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, या ये संबंध डिस्चार्ज की वैल्यू कुदरती रचना, कुदरती रचना, लेकिन हर डिस्चार्ज की वैल्यू कुदरती रचना, हर ये डिस्चार्ज हमारा की पुरुषार्थ रहेगा, ये हमारा पुरुषार्थ रहेगा। परिणाम में वैल्यू रहेगी क्योंकि वो चार्ज था, वो डिस्चार्ज होगा। हमारे पुरुषार्थ में उसकी वैल्यू रहेगी कुदरती रचना। दैट्स इट, कम एंड गो। कम एंड सो जो भी डिस्चार्ज की वैल्यू लगती है किसी भी वैल्यू, तो वो वैल्यू जो है वो कुदरती रचना है, उसको उस तरह से देखना है। हम पुरुषार्थ के रूप में कुदरती रचना देखना है, और परिणाम के रूप में तो मन बुद्धि चित्त अहंकार अवस्था की वैल्यू करेंगे ही, क्योंकि उसी से तो उन्होंने चार्ज किया है, तो डिस्चार्ज में तो रहेगा ने। ठीक है, मगर वो डिस्चार्ज बिलीफ है, वो चार्ज बिलीफ नहीं है। तो जो डिस्चार्ज बिलीफ आपने प्रीवियस बर्थ में ऐसा चार्ज किया है कि भाई अच्छे कपड़े पहनने में व्यक्ति की पर्सनालिटी होती है, ऐसा आपने चार्ज किया है प्रीवियस बर्थ में। अभी इस बर्थ में कुदरत शरीर देंगे, कपड़े देंगे, और जब शरीर कपड़ा पहनेंगे तो वो बिलीफ को तो आनंद आएगा, मगर वो बिलीफ चार्ज है नहीं। वो चार्ज किया था, वो डिस्चार्ज हो रही है, और उसी बिलीफ को, शरीर को, कपड़ा को और बिलीफ को, तीनों को हमको कुदरती रचना देखना है। खत्म हो गई। लेकिन एक इसके साथ में होता है कि मान लीजिए कपड़ा अच्छा पहना, तो एक साथ में एक व्यवहार के तौर पे एक ही होता है कि भाई एक कोई पर्टिकुलर सेटिंग है, मान लीजिए हम किसी ओकेजन पे गए हैं, या कोई भी सोशल सेटिंग है जहाँ पर अच्छे कपड़ा पहनना इम्पोर्टेंट है, उसकी वैल्यू है उस हिसाब से, तो उसको हमें ऐसे सब वो भी समझ हमारी अंदर रखनी चाहिए कि भाई जो एज ए सोशल वैल्यू इसकी वैल्यू है। वो जो सोशल वैल्यू कहा आपने कपड़े की, वो तो प्रकृति में आप इनबिल्ट लेकर आए, और इसी प्रकार से बिहेव करती ही रहेगी। आप समझे ना, वो करती रहेगी, वो अपने आप, क्योंकि उनके पास रिलेटिव सत्य का ज्ञान है ही डिस्चार्ज में, तो वो अपने आप करती रहेंगी। हमको तो कुदरती रचना देखना है, वो हमारा पुरुषार्थ है। आप समझे ना? वैल्यू नहीं, वैल्यू करती रहेगी, उसकी अगर प्रॉपर वैल्यू हो तब तो ठीक है। लेकिन कई दफा क्या होता है, उसका उल्टा होता है कि कई दफा हम सोचते हैं कि भाई इसकी वैल्यू नहीं है, तो हमारा जो सोशल बिहेवियर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता। कि मान लीजिए किसी सोशल ओकेजन के अंदर हमको किसी तरह का कपड़ा पहनना है, लेकिन हमारे अंदर बिलीफ ऐसी है कि भाई जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमारा जो सोशल बिहेवियर उसके हिसाब से नहीं होता। तो एज ए करेक्शन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि भाई जो है वो बिलीफ हमको हर चीज की जो सोशल वैल्यू है, उस सोशल वैल्यू को हमें अप्रोप्रिएट इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। कई दफा वो नहीं होती है हमारे उसके अंदर, तो एज ए करेक्शन वो होना चाहिए कि नहीं, मुझे ये क्वेश्चन है। देखो प्रकृति में अगर जिस प्रकार की परिस्थिति के अधीन कपड़ा पहनना, बोलना, बिहेव करना ये नहीं लाए हैं तो नहीं होगा।
लेकिन नहीं लाए तो नहीं होगा। मगर हमको अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं देना है कि प्रकृति के अंदर ऐसा होना चाहिए। अभी उन्होंने चार्ज नहीं किया है ऐसा, तो डिस्चार्ज में नहीं आएगा। अभी हमारा सब्जेक्ट नॉट इम्प्रूव द प्रकृति और नेचर ऑफ प्रकृति, अभी हमारा पुरुषार्थ है कि प्रकृति से मुक्तता की अनुभूति करना, अच्छी प्रकृति की मुक्तता की अनुभूति करना। दैट इज नॉट अवर सब्जेक्ट। पर एज अ सोशल अच्छी प्रकृति है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अभी क्या कर सकते हैं? अभी हमको अच्छी बनानी है? नहीं, अभी हमारा सब्जेक्ट है हमको मन वचन काया से ही मुक्तता की अनुभूति करनी है। पहले जमाने में या प्रीवियस बर्थ में जब हमको आत्मा की वैल्यू नहीं थी, तब हमको लगा कि भी नहीं प्रकृति अच्छी होनी चाहिए, मगर उस प्रकार से उस समय कोई अलग या गलत कॉज बन गए तो प्रकृति तो उसी प्रकार की निकलेगी। मगर अभी हमको प्रकृति में करेक्शन नहीं करना है। अभी हमारा सब्जेक्ट प्रकृति से कैसे भी करके हम मुक्त रहे और प्रकृति की वैल्यू, प्रकृति की अवस्था की वैल्यू जीरो करे, क्योंकि ये तो कुदरती रचना है। कुदरत ने ही आज संजोग दिया है हमको। आज तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो इसमें गुड बैड कहोगे वही तो संसार है। लेकिन ये जानते हुए कि भी मेरा एक और बर्थ तो होना ही है, तो जब एक और बर्थ होना है, एक बर्थ होना है कि 2 बर्थ होना है कि अभी 5 भी बर्थ होना है, हमारा सब्जेक्ट है मोक्ष मार्ग के लिए लायक सहायक, संसार के लिए लायक सहायक सब्जेक्ट ही खत्म हो जाना चाहिए स्लोली। राइट, नहीं वो मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक और बर्थ तो होना ही है मिनिमम। मैं मानता हूँ, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मैं मानता हूँ, मगर हमारा एंगल अभी मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक है, संसार के लिए लायक और सहायक नहीं है। तो नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि भी जो है जब मेरा बर्थ और होना ही है, तो आपने कहा कि भी जो है प्रकृति के लिए हमको कोई भावना नहीं करनी है, लेकिन ये समझते हुए कि भी मेरा मेन पुरुषार्थ मेरा आत्मा की तरफ है और मेरी चार्जिंग आत्मा की तरफ ही होनी चाहिए, लेकिन दोनों की तरफ नहीं हो सकती है, दोनों की तरफ नहीं होनी चाहिए कि मेरी प्रकृति भी सही हो। नहीं, इसकी वैल्यू करोगे तो देयर आर सो मेनी ऑप्शन इन अ सोशल लाइफ। इस प्रकार से पढ़ाई करने में ये होना चाहिए, पहनने में ये होना चाहिए, खाने में ये होना चाहिए, बोलने में ये होना चाहिए, फिर तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे ऐसा सोशली। वही तो रिलेटिव सत्य है। नहीं, उसमें बहुत सारे ऑप्शन क्या नहीं, लेकिन जितना भी लगाना चाहते लगा सकते हैं। क्योंकि हमको शादी में जाना है तो मेकअप तो करना पड़ेगा, आपको जो जितना ऑप्शन ऐड करना है वो कर सकते हैं ना, क्योंकि व्हेन यू एंटर इन अ रिलेटिव ट्रूथ देयर आर सो मेनी ऑप्शन। कोई कहते हैं बाल भी अच्छे होने चाहिए, कोई कहता है कि फेस भी अच्छे होने चाहिए, कपड़े भी अच्छे होने, फिर शूज भी अच्छे होने चाहिए, फिर स्टाइल भी अच्छी होनी चाहिए, जबान भी अच्छी। तो ये आप प्रकृति में चले गए या परमात्मा में चले गए? प्रकृति में चले गए। तो जितना भी आप इसकी वैल्यू करेंगे आप स्लिप हो जाएंगे, नहीं समझ में आया, फिर बाहर निकलना आपके लिए तकलीफ हो जाएगी। यही तो हम एक एक ऐड करके गए हैं जीवन में कितने अवतारों से, तभी तो ये हमारी दृष्टि में प्रकृति की वैल्यू परिपक्व हो गई। ये रातों रात नहीं हुई है, कितने अवतारों से हो रही है। जी। अभी उसी की ही तो वैल्यू हमको जीरो करना है, और प्रकृति को बिगाड़नी नहीं है, सुधारनी भी नहीं है। मगर हम कहते हैं कि हे परमात्मा, अगर मोक्ष मार्ग में जाने के लिए अभी हमको 1 अवतार, 2 अवतार, 3 अवतार बाकी है, जो भी बाकी है, मगर हमको कैसी प्रकृति चाहिए? मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक। दैट्स इट। इसमें डिटेलिंग नहीं करना है। डिटेलिंग कब करोगे? जब संसार की बात आएंगी। तो अभी कुदरत को तय करना है कि ये व्यक्ति को मोक्ष में जाना है तो उसको अनुरूप प्रकृति दे, बस खत्म हो गई बात। तो जो मोक्ष मार्ग के लिए लायक सहायक प्रकृति, तो मेरी जो समझ है कि प्रकृति तो मोक्ष मार्ग के अंदर बाधक होती ही नहीं है, कोई भी प्रकृति हो। तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक जो प्रकृति है जो हम बोलते हैं, उससे हम क्या मानना चाहते हैं? हाँ, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक प्रकृति का मतलब होता है हमारे प्रकृति की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें हमको मोह नहीं रहे संसार के प्रति। ये बाह्य प्रकृति बात है। और सहायक का मतलब होता है माता पिता ऐसा मिले, भाई बहन ऐसा मिले, पति पत्नी ऐसा मिले,
हमको आध्यात्मिक गुरु ऐसा मिले जो मुक्ति की ओर ही हमको आगे ले जाए, ये सहायक हो गए। तो आपने जो मोह की बात की वो मतलब आप कहते हैं कि डिस्चार्ज मोह भी कम हो जिसके अंदर अपने आप हो जाएगा। जो वैल्यू नहीं तो मोह अलग चीज होती है और प्रकृति अलग चीज होती है। प्रकृति के रूप में अगर आपको राजा का पद मिलता है मगर मोह नहीं हो सकता है, और प्रकृति अगर पटा वाला भी है तो भी मोह हो सकता है। मोह वो आपके ज्ञान दर्शन की नेगेटिव क्वालिटी है, और सुंदरता प्रकृति की सुंदरता होनी वो कुदरती रचना है। मोह होना मतलब वैल्यू ऑफ द प्रकृति, उसको मोह कहते हैं। और अच्छी प्रकृति होना वो तो कुदरती रचना है, बुरी होना वो भी कुदरती रचना है, मगर आप वैल्यू करोगे तो फिर वो मोह हो गया। हमको तो निकलती हुई प्रकृति को देखना है जैसी भी है। तो आपने ये जो बताया कि भी जो है हम बाल अच्छे होने चाहिए, फेस अच्छा होना चाहिए, इस तरह की चीज में पढ़ेंगे तो उसका कोई एंड नहीं है, वो बात समझ में आती है? बिल्कुल नहीं है। कितने अवतार तो इसी में तो फंसे हैं। नहीं, वो बात तो समझ में आती है। देखो सिंपल बात ये है कि जो चीज कुदरत ने दिया है और जो चीज कुदरत चला रही है, आखिर हम इसकी वैल्यू इंटरेस्ट क्यों करें? ये तो कुदरत ने दिया हुआ इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन उसके अंदर हमको इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू करना है या खुद चेतन की वैल्यू करना है? इंस्ट्रूमेंट तो कुदरत सफरिंग के लिए देता है। अगर मैंने बहुत अच्छा पुण्य किया है तो मेरे को देवलोक की बॉडी मिलेगी, मगर देवलोक में ऐसी बॉडी मिले भाई क्या जरूरत है? नेचर विल डिसाइडेड एज पर योर क्वालिफिकेशन ऑफ योर कर्म। मगर आज हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया। आज हमारा सब्जेक्ट है हमको आत्मा की अनुभूति करनी है। तो फिर आत्मा की अनुभूति में शरीर के अंदर या शरीर की मन वचन काया की अवस्था के अंदर डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी है उसको हम कुदरती रचना देखेंगे, दुनिया क्या देखेंगे वो उनका सब्जेक्ट है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो ये जो बोलते हैं कि भी प्राप्त मन वचन काया से किसी को भी दुख ना हो, एक खाली वो भी भाव करने की जरूरत नहीं है हमको? बिल्कुल नहीं। दुख ना हो वो हमारा इंटेंशन है। एक्शन तो दुख वाला हो भी सकता है, जैसे राम ने भी युद्ध किया था, मगर इंटेंशन नहीं था ना। राइट। वो मन वचन काया से मुक्त रहते थे, इसीलिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। तो अब अगर हम ये ऐसी चार्जिंग करते जुड़ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो प्रकृति के प्रति यदि हम ऐसा अगर ये भी भाव हम करते हैं कि भी जो है मन वचन काया से किसी को दुख ना हो, इतना भी अगर ये करते हमारा हैं, इंटेंशन है। एक्शन कुछ भी हो सकता है। नहीं वो तो ठीक है, इंटेंशन है हमारा कि, लेकिन वो भी नहीं करना चाहिए अभी वैसा इंटेंशन नहीं। ये जो हम भाव करते हैं कि मन वचन काया से दुख ना हो, ये जो कहते हैं ये हमारा कल्चर है। आत्मा से उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, आत्मा से जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो ठीक है। यस, लेकिन आगे की प्रकृति हमको जो बोलते हैं मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक प्रकृति मिले, हाँ, उसमें आ ही गया, उसमें ये आ ही गया। ये तो अलग बोलते हैं, जरूरत नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी। उसमें तो आ गया। ये देवी देवताओं को नमस्कार करते, ये सब करते हैं, ये हमारा कल्चर है। कल्चर इट इज नॉट सब्जेक्ट टू सोल। ओके, इट इज सब्जेक्ट टू, ये हमारा कल्चर है, ये प्रकृति है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, यहाँ सत्संग में प्रार्थना बुलाते हैं, ये साइंस नहीं है, ये उदय कर्म है। जो विज्ञान बताते हैं वो साइंस है। ये सब प्रकृति की उदय कर्म के अधीन फॉर्मेलिटी है। इसका इम्पोर्टेंट सिर्फ रिलेटिव सत्य में है, सनातन सत्य में नहीं है। जी नहीं समझ में आया। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि भी जो हम जो दिमाग के अंदर ऐसा चलता रहता है कि भी हमको प्रकृति के बारे में चलता रहता है कि ऐसी प्रकृति होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये सबकॉन्शियसली चलता ही रहता है। इवन तो आप सत्संग में कई दफा बताते हैं, लेकिन वो अंदर चलता रहता है। तो उसके बारे में प्रकृति विल मेक दैट डिसीजन कि कैसा होना चाहिए। हमको खाली एक ब्रॉडली ये है कि भाई जो है मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो। उसमें सब आ गया, सब आ गया, सब आ गया। फिर कुदरत के ऊपर जब हमको मोक्ष में ही जाना है तो why we put up some speciality? अगर संसार में रहना है तो स्पेशलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोक्ष में जाना है तो क्यों स्पेशलिटी करेंगे?
जो भी है, हमको जाना है तो मोक्ष, अनुभव तो हमारा करना है, शरीर का तो करना नहीं है, फिर क्यों डीप में जाएंगे? दैट इज द सब्जेक्ट। अगर आपको संसार में एक्सपर्ट होना है तो ये आपका सब्जेक्ट हो सकता है, मैं मानता हूँ। ठीक, जय ओके सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, चरण कोटि कोटि जय प्रणाम। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, आंतरिक प्रणाम ग्रहण कीजिए। जय सच्चिदानंद। मेरा एक छोटा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। यस यस यस। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला मामयी वंश जीव लोके जीव भूत सनातन। तो जीव, तो इसका मीनिंग क्या है? जीव लोक की सकल जीव हमारी अंश है और सनातन है, ये भगवान ने बोला। और मेरा क्वेश्चन है, हम सब भगवान परमात्मा की अंश है ना कि स्वयं शुद्धात्मा भगवान है? हाँ बताओ। हाँ, अंश शब्द जो बताया है वो अभी अस्तित्व के रूप में बताया है, और सर्वांश शब्द है वो अनुभूति के रूप में बताया गया है। मैं अगर शुद्धात्मा हूं वो आप जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, मगर वो अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। मगर जब शुद्धात्मा की अनुभूति हो जाएगी तो आप ही सर्वांश हो। बराबर। मगर अभी नहीं है, अभी तो हमारे पास बिलीफ है, राइट बिलीफ है। समझ में आया ना? हाँ, बराबर। तो जब तक समझ में नहीं आया तब तक अंश ही है। अनुभूति जैसे मैं बताऊं, जैसे आपको मालूम हुआ कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, तो ये बिलीफ प्राप्त हुई, तब से शुद्धात्मा हो, मगर परमात्मा नहीं हो गए। परमात्मा कब हो गए? जब सभी प्रकार का अज्ञान खत्म हो जाएगा और परमात्मा की अनुभूति होगी, तब तुम परमात्मा हो, फिर शुद्धात्मा नहीं हो। बराबर। हाँ, समझ में आया स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ, नेक्स्ट। अनम्यूट सरस्वती बेन। राजेंद्र भाई गर्ग। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलिए स्वामी जी, स्वास्थ्य ठीक है आपका? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, थके थके तो लग रहे हो स्वामी जी, इसलिए मैंने पूछा। थकना तो क्या है कि दिन में 2 सत्संग होते हैं, सुबह और दोपहर को, और ये रात को होता है। अभी यहाँ रात को 12:30 बजे। जी जी जी। हाँ, मुझे ऐसा तो थोड़ा तो बॉडी में तो वो अवस्था रहेगी। हाँ, वही मेरे को दिखा था। और हमारे ज्ञान दर्शन में कोई फर्क नहीं। अरे नहीं स्वामी जी, वो तो आपको देख के हमारा ज्ञान दर्शन ऊंचा हो जाता स्वामी जी। तो हाँ, तो बस क्वेश्चन नहीं, मेरे को सिर्फ यही तो था। मैंने स्वामी जी की तबीयत तो ठीक है ना स्वामी जी? नहीं, तबीयत ठीक है, तबीयत तो ठीक है, मगर क्या है, टाइम के हिसाब से थोड़ी असर होती है। प्रकृति को तो असर रहेगी थोड़ी बहुत। हाँ, तो मगर कोई बीमारी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बीमारी थकान लग रही है बस आपके। बस यही है जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ओके, सरस्वती बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मैं न्यूज देखती हूँ, तो इसका मतलब ये पूरा क्या हुआ, गलत हो रहा है। माना अगर ऐसे इसको देखें कि जैसे भाई एक पुद्गल देखना, माना इस तरह से कि ये पूरा किया हुआ गलन हो रहा है। ये एग्जाम्पल सही है? ये मैं ऐसे बराबर। अब न्यूज देखते समय तो ये गलत है, ये राइट है, इसने ये किया, वो किया, जो भी है न्यूज आती है उसमें ऐसा जब होता है तो इसका मतलब उस समय
विज्ञान के दृष्टि से ऐसे देखूं कि ये प्रकृति निकल रही है, उसको गलत बोल रही है, उसको राइट बोल रही है, लेकिन मैं शुद्ध आत्मा हूँ और ये प्रकृति निकल रही है। वो इस तरह से अगर इससे मेरे को विज्ञान की दृष्टि अप्लाई करनी है तो इस तरह से करूं, या भाई ये मैं नहीं हूँ, ये सरस्वती देख रही है, सरस्वती एक तेरा ये गलत कर रहा है, ये राइट कर रहा है, जो ये सरस्वती कर रहा है, लेकिन मैं नहीं हूँ। तो ये इस तरह से विज्ञान की दृष्टि बराबर है। देखो, सिंपल बात ये है कि मन वचन काया वो कुदरती रचना है और वो कर्मों की भुगतान का साधन है। शरीर कर्मों की भुगतान का साधन है और कर्म जो लेकर आए वो कर्म के आधार से प्रकृति को अच्छा बुरा लाइक डिसलाइक का संयोग आता है। इसमें हमको अगर कुदरती रचना देखते हैं तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। डिटेल में तब जाएंगे जब हमको प्रकृति की वैल्यू है और प्रकृति को करेक्ट करना है। जब हमको प्रकृति को कुदरती रचना देखना है तो डिटेलिंग में अच्छा बुरा, लाइक डिसलाइक, पसंद नापसंद, ये पुण्य वाला पाप वाला, ये सब्जेक्ट में जाने की जरूरत नहीं है। मतलब उस समय ये जागृति रखनी है कि ये कुदरती रचना है और ये अच्छा ये नहीं करना इसमें। क्योंकि आप नहीं मानोगे तो भी कुदरती रचना नहीं है। हाँ है तो कुदरती रचना, तो कुदरती रचना है तो कुदरती रचना देखने से बढ़िया विज्ञान कौन सा हो सकता है, बताइए मेरे को। हाँ नहीं हो सकता है। इससे जो भी कुछ अलग देखोगे वो उसको इससे नीचे आने की ही बात होगी। अच्छा, इसमें ये तो नहीं है ना कि मैं अपने आप को रोकूं कि नहीं मेरे को न्यूज नहीं देखनी है, या मैं देखने लग जाती हूँ तो वो दानत खोड़ी तो नहीं है। इसमें मैं कैसे जागृति रखूं? नहीं नहीं, देखो प्रकृति अपने लिए प्रयास करता है, वो ठीक है, वो उनको लाइक डिसलाइक है, वो भी उनका बिलीफ लेकर आए। मगर हम प्रकृति को कंट्रोल करने जाए क्यों? अच्छा, नहीं करने जाए। नहीं, हम प्रकृति है नहीं है तो फिर उसका कंट्रोल क्यों करेंगे? अच्छा, हम प्रकृति का ऑब्जर्वर है, देखने वाले हैं, या प्रकृति को बनाने चलाने या सुधारने वाले हैं, क्या है? हाँ, देखने वाले हैं प्रकृति। हाँ, तो देखने वाले को तकलीफ क्या है? करने वाले होते, सुधारने वाले होते, वो करेक्शन करते, हम तो देखते हैं, तो देखने वाले को क्या तकलीफ है? उस समय जागृति की जरूरत है। यस, जागृति का मतलब इसको कुदरती रचना है तो कुदरती रचना ही दिखना चाहिए। नहीं दिखता है तो इसको रीसेट कर दो कि कुदरती रचना देखने का प्रयास करो, बस। आखिर कुदरती रचना है तो कुदरती रचना ही देखना है, नहीं देखना है तो रीसेट कर दो कि भाई कुदरती रचना नहीं दिखता है, मैं नहीं है तो बोला है, तो फिर देखने में क्या तकलीफ है? हाँ सही। ये कहने का मतलब जो है तो फिर तकलीफ क्या है? सही। स्वामी जी मैं दूसरा कल पूछूंगी, आज नहीं। ओके 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 ओके। जय सच्चिदानंद। छेल्लो प्रश्न છે મનસુખભાઈ। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। હવે પ્રશ્ન મારો એવો છે કે શ્રદ્ધાએ કરીને શુદ્ધાત્મા થયા છે, હજી જ્ઞાને કરીને આત્મા થશો ત્યારે જાણવાનું જ રહેશે। આ જરા વિસ્તારથી સમજવું છે। એટલે તમે શું કર્યું? હું તમને પેલા વ્યવહારનો દાખલો આપું, પછી નિશ્ચયનો દાખલો આપું। તમે લગ્ન કર્યા એ દિવસે 7 ફેરા ફર્યા એ વખતે તમે પતિ પત્ની થઈ ગયા, પણ પતિ પત્નીનો અનુભવ બાકી રહ્યો।
हाँ 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 ના સમજાયું? हाँ समझाई समझाई ટાઇટલ તો મળી ગયું પણ અનુભવ નથી ને. नहीं नहीं પછી 50-60 વર્ષ થાય પછી ખબર પડે કે પતિ કોને કહેવાય ને પત્ની કોને કહેવાય. हाँ આ તો ટાઇટલ મળ્યું પણ 40-50 વર્ષ પછી અનુભવ સાથે તમે કહો છો કે પતિ કોને કહેવાય ને પત્ની કોને કહેવાય. લગ્ન કર્યા તમે નહીં કહી શકશો. યસ કે નો? हाँ बराबर છે વ્યવહારમાં બરોબર. હવે નિશ્ચયમાં એવી રીતે જ્ઞાની પુરુષે તમને દ્રષ્ટિ આપી કે તમે મન વચન કાયાથી મુક્ત એવા શુદ્ધાત્મા છો અને મન વચન કાયાની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. આ તમને દ્રષ્ટિ આપી. હવે આ દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ જેટલો કરશો એટલી તમારી દ્રષ્ટિ અનુભવના માર્ગે આગળ જશે અને તમે દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ નહીં કરો એટલા પાછા તમે કાચા રહેશો. એ તમારે પરિપક્વ થવું પડશે. हाँ हाँ बराबर સમજાયું? बराबर बराबर હા, આટલું જ, બીજું કઈ નહીં. આમાં કોઈ ક્રિયા નથી કરવાની. દ્રષ્ટિથી જ પરિપક્વ થવાનું છે અને કાચા પણ દ્રષ્ટિથી જ પડ્યા હતા. हाँ हाँ बराबर છે. હા, હવે પાકું સમજાયું? હા, હવે આ શુદ્ધાત્મામાં રહેવાય એ આશીર્વાદ આપો 24 કલાક. જરૂર જરૂર. મારા ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે. હો, બસ આપણે આત્મામાં રહો અને ખૂબ ખૂબ પ્રગતિ કરો. જય સત્ય. બસ હવે પ્રાર્થના બોલાઈએ છે. કોણ બોલે છે? ઉભા રહ્યો, હું પૂછી જોઉં છું ને તો હું કરીશ. कमलकांता आप अनम्यूट करो, आप रिपीट कर सकेंगे? ભારતીબેન તમને કાલે ચાન્સ આપશું. કમલકાંતા બેન રિપીટ કરે છે સ્વામીજી. ઓકે ઓકે. हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप दरेक जीव मात्र में विराजमान छो. आप हरेक जीव मात्र में विराजमान छो. તેમજ મારામાં પણ બિરાજેલા છો. તેમજ મારામાં પણ વિરાજેલા છો. આપનું સ્વરૂપ, આપનો સ્વરૂપ તે જ મારું સ્વરૂપ છે. તે જ મારો સ્વરૂપ છે. મારું સ્વરૂપ મારો સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છે. શુદ્ધાત્મા છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હું આપને અભેદ ભાવે, હું આપને અભેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિ પૂર્વક, અત્યંત ભક્તિ પૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. નમસ્કાર કરું છું. અજ્ઞાનતાએ કરીને, અજ્ઞાનતાએ કરીને, અજાગૃતિએ કરીને, અજાગૃતિએ કરીને, મિથ્યા જ્ઞાન મિથ્યા દર્શન સંબંધી, મિથ્યા જ્ઞાન મિથ્યા દર્શન સંબંધી દ્રષ્ટિથી જે કઈ પણ દોષો થયા છે, દ્રષ્ટિથી જે કઈ પણ દોષો થયા છે અને થાય છે, અને થાય છે, તે સર્વ દોષોને, એ સર્વ દોષોને આપની સમક્ષ, આપને સમક્ષ જાહેર કરું છું. જાહેર કરું છું. તેનો હૃદયપૂર્વક, તેનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ પસ્તાવો કરું છું. ખૂબ પસ્તાવ કરું છું. અને આપની પાસે, અને આપને પાસે ક્ષમા પ્રાર્થું છું. ક્ષમા પ્રાર્થું છું. હે પ્રભુ, હે પ્રભુ, મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો. મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો. અને ફરી ફરી આવા દ્રષ્ટિ સંબંધી દોષો, અને ફરી ફરી એવા દ્રષ્ટિ સંબંધી દોષો ક્યારે પણ ન કરું, ક્યારે પણ ના કરું, એવી આપ મને શક્તિ આપો. એવી આપ મને શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આપ એવી કૃપા કરો કે, આપ એવી કૃપા કરો કે
અમને ભેદભાવ છૂટી જાય અમને ભેદભાવ છૂટી જાય અને અભેદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય અને અભેદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય અમે તમારામાં અમે તમારામાં અભેદ સ્વરૂપે અભેદ સ્વરૂપે તન્મયાકાર રહીએ તન્મયાકાર રહીએ જય સચ્ચિદાનંદ